এই জায়গা मूल दर्शনের এই জায়গার टॉपिक सभी चीज एक तरह का ये बन रहा था, यही बोल रहा है। यस देखो, जब कोई आदमी कह रहा है कि सबको समान रूप से मिले, इसका मतलब है वो एक एक आदमी की बात नहीं कर रहा। हाँ, उसने एक बंच उठा लिया। हाँ, वही तो बोला है, समाज ऐसे देखा है, समाज का समाज का मतलब ऐसे होल दे लिया और भाई सबको बराबर बराबर दो, हजार रुपए सबको दे दो। इसीलिए हाँ, लेकिन हम लोग ये नहीं बोल रहे, हम लोग बोल रहे हैं आदमी, हर आदमी से पूछो आपको क्या चाहिए और जिसको जो चाहिए वो उसका प्रोडक्शन करो और उसका सप्लाई करो। ये पूरा बड़ा फर्क है ना, एक पूरा मूल से फर्क हो गया। व्यक्तिवाद है दिमाग का फर्क हो गया। यस, इससे इसको आप बोलेंगे हिंदी में तो ये व्यक्तिवाद। हाँ, मैंने इसे व्यक्तिवाद इसमें लिख दिया है। यस, राइट। ये समाजवाद नहीं है। समाजवाद का मतलब रहता है कि भाई अच्छा आ गए, कितने 2000 लोग हैं, ओके कितना पैसा है, 1 लाख रुपए हो जाए, बराबर बराबर बांटो। दिस इज समाजवाद। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। हाँ, इसमें उनके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, हर आदमी से पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, भाई इतना चाहिए, अच्छा तुम्हारे लिए 200 रुपए बहुत है, रुपया ना चीज ऐसे ही है मतलब रुपया जस्ट एग्जांपल प्रोडक्शन ऐसे उदाहरण के लिए हाँ, उसमें लाखों लोग ऐसे उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए तो उसमें बोला अच्छा आपको कितना चाहिए, मुझे 500 रुपए लगेगा, अच्छा ये लो 500 रुपए लगेगा। अच्छा आपको कितना चाहिए, मुझे 10,000 लगेगा, अच्छा ये 10,000 लगेगा। अच्छा आपको कितना चाहिए, क्या मुझे 2 रुपए में हो जाएगा। अच्छा मुद्रा तो থাকবেই না। हाँ यस यस। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं लोगों से। उसमें क्या है कि वो पूछ नहीं रहे, उन्होंने देख लिया कितने लोग हैं, 1000 लोग हैं, कितना रुपया है, 1 लाख रुपया, अच्छा 1000 सबको दे दो छुट्टी। तुक्का लगा किसी दिया को तो 2000 की जरूरत हो सकती সেখানে है, किसी का तो 500 रुपए की जरूरत। রবীন্দ্রনাথকে ওই ডাক্তার দুঃখ করে বলছে আমার তো আগে সবই ছিল, আমার ঘরে আসবাবপত্র ভর্তি ছিল, সবকিছু ছিল, এখন সমাজতন্ত্র, আমি এখন ওই দুঃখী যেমন আছে আমিও তেমন আছি, এইভাবে আক্ষেপ করতে রাশিয়ার চিঠি বইটা अपना क्लास से उससे माइनस हो गया। हाँ, হ্যাঁ মানে সেই Yes, কি वही বলছে, बात है। এখন আমি আপনাকে तो ऐसा কিভাবে सोचेंगे সেবা ना। করবো, আমারও এই রুটি চলছে আপনিও রুটি कि भाई अमीर का ले गए और बाकी सब में बांटो के बराबर बराबर, यही हुआ ना। राइट, राइट। हाँ, तो इसलिए उनको लगा कि ये तो हमारे अगेंस्ट है। मैं इसे बोलता हूँ এই সিস্টেমে এটা সবথেকে বড় ডিফারেন্স, যেখানে যারা ভালো লেগেছিল যে সবাই ওটাকে মেনে নিয়ে একটা সবার দুঃখটা বুঝে, মানে সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সবাই মেনে নিতে চাইছে, সবার দুঃখটা ভাগ করে নিতে চাইছে, এটা রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছে। उस कम्युनिज्म में क्या हो कि उसमें जोर जबरदस्ती करके मुझे उसमें घुसना पड़ा। हाँ ठीक है, सब समान, ठीक है समान, देखो कोई बाध्यतामूलक आपको जाना पड़ा और जैसे बोल रहा है वैसे आपको चलना पड़ा, ये एक प्रॉब्लम उसमें आ गया है। इसलिए लोगों के माइनास हुआ है। लेकिन আমাদের যে সিস্টেম আছে সেখানে কারো কিছু মাইনাস হবে না, মানে আমি যে অবস্থায় আছি এখান থেকে আমি উপরের দিকে যাবো, কখনো নিচে নামবো না এই সিস্টেমে। আর যারা বৃত্তশালী রয়েছে তারা আরো বৃত্তশালী হবে, মানে কি একটা এখানে সবার জন্য একটা হাইফাই লাইফ রয়েছে এবং তার যেমন চাইছে তেমন। কেউ যদি মনে করে যে আমি 4টা রুটি খাবো, আপনারা যেটা ভাবছেন বা বলছেন ইজি ফিজিবল, আপনি প্রশ্ন করুন যে কোথায় এটাকে অসম্ভব মনে হ্যাঁ, হচ্ছে? হাউ টু রিচ দ্য গোল, হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে। হ্যাঁ সেটা বল, এটা একটা মানে প্রথম কথা হচ্ছে হোয়াট ইজ ইউর স্টেপ, হ্যাঁ হাউ টু অ্যাচিভ ইট, হাউ টু রিচ দ্য গোল। হ্যাঁ ওই স্টেপগুলো বলুন। এটা হচ্ছে এখন এই বিষয়টা জনগণের কাছে যাচ্ছে, প্রত্যেকটা জনগণের কাছে কি আপনি বলছেন হোয়াট ইজ ইউর ডিমান্ড? না ডিমান্ড নয়, এটা কি করে প্রতিষ্ঠিত হবে এটা বলছেন তো আপনি, হ্যাঁ, কি করে ব্যবস্থাটা আসবে, আমি সেটাই বুঝতে পেরেছি, আমি সেটাই বলছি। এখন মানুষের কাছে যাচ্ছে, মানুষ এটা সিদ্ধান্ত নেবে। আমরা এটার 5-7 বছরের একটা পরিক্রমা রেখেছি যে এটার প্রচারের বিষয়। তো এরপরে একটা সময় আসবে যখন আমরা বুঝতে পারবো যে কতজন মানুষ এটা বুঝতে পারছে, আলোচনা হচ্ছে মিডিয়াতে, সোশ্যাল মিডিয়ায়, মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে, বিভিন্ন লোকের সঙ্গে ডিসকাশন হচ্ছে। একটা সময় আসবে যখন এটার অটোমেটিক বোঝাই যাবে যে এটা কতজন এই ব্যবস্থাটাকে চাইছে, তুলনা করে আলোচনা করে সে নিজে বুঝবে যে আমার এখান থেকে আমার যে ইচ্ছা সেটা ফুলফিল হবে কি হবে না। বৃত্তশালী সেও ভাববে, যে রিচার্জ পার্সন সেও ভাববে যে আমার এখান থেকে ফুলফিল হবে কি হবে না। একটা পুয়ার লোক ভাববে আমার ফুলফিলমেন্ট হবে কি হবে না। প্রত্যেকের অংশদায়িত্ব থাকবে এখানে, এমন একটা ব্যবস্থা আসছে, মানে প্রত্যেকের অংশদায়িত্ব। তারপরে একটা সার্ভে হবে, দেখা যায় 50%-এর ওপরে মানুষ এটার সপক্ষে রায় দিচ্ছে। তখন যখন যেভাবে গভর্নমেন্ট আসে পলিটিক্যাল সিস্টেমে, তখন পলিটিক্যাল পার্টি রেজিস্ট্রেশন হবে, তখন ভোট হবে, যেরকম লোকসভায় ভোট ব্যবস্থার মাধ্যমে আসতে চাইছে এই সিস্টেম থেকে আসবে। এটা 2029 আমাদের টার্গেট রয়েছে, এখন প্রচার চলছে। প্রত্যেকে মানুষ তার নিজের জীবন দিয়ে বুঝুক যে এটা সত্যি এটা আমার জীবনের সঙ্গে যাচ্ছে কিনা। এই আর কিছু না, কারণ জীবন থেকে উঠে এসেছে। ওনার সব থেকে বড় তফাৎ হচ্ছে যে উনি জীবনকে ভালো করে বুঝেছে, জীবনকে ভালো করে দেখেছে। উনি 11 বছর সাধু ছিলেন, মানে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করার পর। তো 11 বছর উনি অধ্যয়নগুলো করে নিয়েছেন যে সেখানে কিছুই নেই,
সাধু জীবনে কিছুই নেই, কিছু পাননি, কোনো উত্তরই পাননি, কিছুই পাননি। আর যারা রয়েছে তারা খুব দৈন্য দুর্দশার মধ্যে রয়েছে। তারা ভেবেছে বিরাট কিছু পাবো, ওই যে বলছেন আমরা জীবনের মহান কিছু পাবো, মহান হবো, যারা বলে যে জীবনের শেষে গিয়ে পাবো। কি বলে হয় না যে জীবনের উদ্দেশ্য বিরাট কিছু, কিন্তু কি কিছু জানে না। এবার হয় না যে মহান কোনো উদ্দেশ্য আর কিছু নেই, না খেয়ে মরছে সাধারণ। छोटा मॉडल जाओ, छोटा मॉडल है ना। হ্যাঁ মডেল বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ তো সুতরাং তো এই হচ্ছে মূল বিষয় যে এটা সংসদের মাধ্যমে আসবে এই সিস্টেমটা, এবং এটা সব জনগণ আমরা ঠিক করবো না, এটা জনগণ ঠিক করবো। উনি তো এটা করে দিয়ে দিয়েছে জনগণের কাছে, এখন আমরা এটাকে বিচার করবো, আমরা দেখবো যে আমাদের সকলের কেমন ব্যবস্থা দরকার। প্রত্যেকের কাছে বিষয়টা যাচ্ছে, এই সমস্ত ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে, সবার কাছে যাচ্ছে। জনগণের এটা সবাই ভাববে, সবাই ভাববে যেখানে আসবে কি আসবে না, এটার বিপক্ষে কি যুক্তি আছে, পক্ষে যুক্তি আছে, এর মধ্যে যদি কোনো বিরোধাভাস থাকে সেটাকে 29 target. আমাদেরটা It is now 2023 almost. আমাদের তো is it feasible? Is it possible? কেন বলছি, প্রথমত আপনি কটা ভাষা অনুদিত হয়েছে? এখনো তো 4-5টা ছড়া তো হয়ে গেছে। 5-6টা ভাষা হয়েছে। টোটাল যা মানুষজন 750 কোটি মানুষ। Yes, भाई इन 2 सालों में 5 भाषाओं में तो किताब ट्रांसलेट हो गई है, 5-6 भाषाओं में चैनल भी है। 2 साल में इतना हो गया है, ইউটিউব চ্যানেল तो अगले 7 साल, ওনারা বলছেন अगले যে 5 साल में क्यों नहीं জিজ্ঞেস করেছিলাম এই होगा? आगे तो इससे ज्यादा बढ़ेगी। মানে এখন যে বেসটা হয়েছে, মাঝখানে কোভিড ছিল না, তো কলেজে টলেজে প্রোগ্রামগুলো আমাদের চলছিল, সেমিনারগুলো চলছিল, বন্ধ হয়ে গেছে, আবার শুরু হবে এখন। তো সুতরাং এটা শুরুটা কি হয় এরকম স্লো থাকে, যখন একটা সময় আসে যখন খুব ফাস্ট মিডিয়া যখন আসবে, খুব ফাস্ট প্রচার হবে। যেমন আজকে একজন এসেছিলেন, বিষয়টা এটা আর কিছু না। মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। আমি যেটা বুঝেছি সেটা হচ্ছে যে যাই হোক, হোয়াট এভার মাইট বি দ্য নিউ থিং, সেটা মানুষকে প্রথমত গেলাতে হবে, বোঝাতে হবে। বোঝাতে গেলে তার ভাষায় বোঝাতে হবে। আপনি উর্দুতে বললে আমি তো বুঝবো না, না না না। আমি বাংলায় বললে আপনি বুঝবেন না, আপনি উর্দু ভাষী। হুম এবং সেগুলো যদি, এইটা আমি জনবাদী লেখক সংঘ বলে একটা সংঘ আছে, হুম রামাল্লা চৌধুরী তার সম্পাদক, এবং তাদের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষজন সদস্য। তাই ওয়াজ ইনভাইটেড টু সে সামথিং। তো আমি তো সব ভাষা জানি না, হুম আমি যা বলতে চাই ওরা বোঝেন না, ওরা যা বলেন আমি বুঝি না, জায়গাটা এরকম দাঁড়িয়ে গেল। যেখানটা নিয়ে গেল ওই হাইড রোড দিয়ে আরও অনেক ভেতরে, সেখানে একটা কলোনি আছে, মালায়ালাম, তেলুগু, তামিল ইত্যাদি প্রভৃতি ভাষাভাষী মানুষজন ওখানে বাস করে, হিন্দি, বাংলা ইত্যাদি। ইনসিডেন্টালি দে নো বেঙ্গলি, বাট আই ডো নট নো এনিথিং। ওরা বাংলা বোঝে, আমি কিছুই বুঝি না। আমার হচ্ছে একটা হার্ট টাচ যে আমি হাউ টু অ্যাচিভ ইট, কী করে জানব? এবারে আমাকে যতদিন পর্যন্ত ওদের কথাগুলো বাংলায় না দেওয়া হবে, ততদিন পর্যন্ত আমি জানতে পারবো না যে জিনিসটা আপনারা করতে চাইছেন। আই থিঙ্ক সো দ্যাট ভেরি হার্ড টাস্ক। মানে ওই 29 কেন 92-তেও পারবেন কিনে আমার পক্ষে সম্ভব। হারটা কেন? এই জন্যে যে আপনাকে মানুষকে দিতে হয়। আপনি যদি এখন গায়ে গিয়ে যদি বলেন বিপ্লব চাই, সেটা কি, বানান কি, তার অর্থ কি, তার মানে কি, তার সেটা হলে কি হবে, না হলে কি হয় ইত্যাদি প্রভৃতি বোঝাতে 200 বছর 500 বছর চলে যায়। তা আপনি 7 বছরের মধ্যে ওই জায়গাটা রিচ করবেন, ইজ ইট ফিজিবল? হ্যাঁ, আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছি। কারণ ভাষা যদি চেঞ্জ না হয়, আমি ওদের যেটা বলেছি, যে বক্তৃতাতে যেটা বলেছি, যে লেট আস ট্রান্সলেট ইট ইন এভরি ল্যাঙ্গুয়েজ, ইফ নট এটা দরকার। ডু দ্যাট, আমরা কিন্তু সেই জায়গাটা রিচ করবো। শরৎচন্দ্র পড়েছেন আপনি সবটা, কথা না, সব তো আপনি তো বঙ্কিমচন্দ্র সব পড়েছেন, আপনি তো রবীন্দ্রনাথ সব পড়েছেন কিনা সেটা একটা দিক। যদি বলেন হ্যাঁ পড়েছি, আত্মস্থ করেছেন, বুঝেছেন, গিলেছেন, সেটা কি আপনার ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করেন, জীবনের জায়গায় সেটাকে আপনি নিয়ে যেতে পেরেছেন? যদি ওইটুকুই যদি না পারেন, কখন পড়বেন তামিল, তেলুগু, মালায়ালাম? কখন শিখবেন তাদের ভাষা? কখন জানবেন তাদের ইডিওলজি? কখন আপনি রিয়েলাইজ করবেন আপনি তো নিজেরটুকুই জানেন না? আমি তো রবীন্দ্রনাথ সব পড়িনি, সম্ভব না। কারণ আমি ব্যবহারিক জীবনে, ব্যক্তি জীবনে যে জীবনটা আমরা পাস করেছি এতাবৎকাল, আমাদের কি হয়েছে? সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেছি, প্রাতঃকৃত্য দিদি প্রকৃতি এগুলো সারার পরে কাগজ পড়েছি, তারপরে দৌড় গাড়ি আসবে, তাড়াতাড়ি করে চান টান করে কোনো মধ্যে গিলে গাড়িতে উঠেছে, করে চলে গেছি, 6 ঘন্টা 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা অফিসে থাকতে হয়েছে।
অফিসের বোঝা বাড়িতে নিয়েছে রাতে 1:30 2 2:30 পর্যন্ত লেখালেখি করতে হয়েছে, 12টা 14টা 18টা 20টা ফাইল পরের দিন আবার দিতে হবে, নানা রকমের চাপ, সাংসারিক, ব্যবহারিক, ব্যক্তি ইত্যাদি প্রভৃতি। তার মধ্যে এই একটা কবিতা দিন না, আপনি তো কবিতা লিখবেন, কখন লিখব? এই করতে করতে দিন গেছে, বেলা গেছে, মাস গেছে, বছর গেছে। ফলে মানে দ্যার ওয়াজ লিটল স্কোপ টু ডাইভার্ট মাই সেলফ এলসেয়ার, অন্যদিকে যাওয়ার মতো আমার সেই সময় সুযোগ ছিল না। এটা আমার ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতে। পরে কি দাঁড়াচ্ছে, টাইম ইজ সো শর্ট। আমি যে বললাম আগে 2000 10,000 বছর মানুষ নাকি বাঁচত, 1000 বছর তপস্যা করছে, আর আমাদের জীবনের পরিধি হচ্ছে 40 50 60 70, এখন খানিকটা বেড়েছে হয়তো। তো এখানে দাঁড়িয়ে আমি আমার বয়স হয়েছে, আমি 70-এর উপরে, 75-এর উপরে আমার বয়স। এটা আমাকে দিয়ে বিচার নয়, বিচার হচ্ছে গ্রাসরুট লেভেলে যে সমস্ত মানুষ রয়েছে, যারা শ্রমজীবী, যারা দিন খাটা মানুষ, যারা সব হারা, তাদের উপরে ছাদ নেই, যারা খেতে পায় না, তাদেরকে যদি আপনি নতুন কিছু ব্যবস্থা, তারা প্রথমে যেটা বলেছিলাম আমি, তারা খালি বোঝে এইটি খিদে, ওরা প্রথমে যেটা বোঝে খিদে, ক্যা ভাই আপকো हमको খানা মিলেগা, যখনই কিছু বলতে যাবেন যে ও ছোট দিজিয়ে, খানা মিলেগা আপকো, ক্যা খানা দেনে তো কেগা, এটাই তো প্রথম আসবে মানুষ। এইখান থেকে তার আস্তে আস্তে বিস্তার হবে, যে খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, হ্যাঁ, শিক্ষা, খাবার পরে স্বাস্থ্য। লোকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই পাঁচটা ওই যে বললাম 5 টাকার মুড়ি, হ্যাঁ। তারপরে 500 টাকা রোজগার, তখন সে জামা কিনবে, প্যান্ট কিনবে, শীতকালে। এমন আমি আমার ব্যক্তি জীবনে বলছি, 15 টাকা চালের মন কিনেছি আমি, জানি আমি প্রথম চাকরি করি, কত অ্যাপয়েন্টেড, তখন আমি যা মাইনা পেতাম, এখানে স্পেন্ড খরচা হয় না, বাড়িয়ে বলছি না। আমার জামা কাপড় এমন দিন গেছে, কলেজে গেছি হাওয়াই চুটি পরে, একটা পায়জামা, একটা আন্ডারওয়্যার, একটা জামা, একটা গেঞ্জি, শীতকাল গ্রীষ্মকাল শীতবস্ত্র নেই আমার। কিন্তু চাকরি করার পরে যেহেতু আমরা অভাবতে ছিল, দারিদ্র্য ছিল, আমি প্রতি মাসে প্রতি বছরে জামা প্যান্ট কিনতাম, একে দিতাম, ওকে দিতাম, তাকে দিতাম, তাতেও আমার খরচ হতো না, পুরো মায়না খরচ হতো না। আর সঞ্চয় আমি আমার কাছে বর্তমানটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কাল কী ছিল, আই ডু নট ট্রাই টু রিয়েলাইজ ইট, রিকালেক্ট ইট। কাল আমার কী হবে, আই ডোন্ট অ্যাওয়ার অফ ইট। আমি আজকে কী আছে আজকে চাই, আজকে বাঁচলে কালকে, ওই বলে না নিজে বাঁচলে ভাবেন না, সেরকমই আজকে বাঁচলে কালকে ভাববো, আমার এরকম একটা ব্যক্তি জীবনে এটা ছিল। তারপরে আমাদের নানা রকম সমস্যা ছিল, আজ এটা কিনে দিই, কাল ওটা কিনে দিই, পরশু এটা কিনে দিই। কারণটা কি, তখন আমার হাতে একসময় আমার কিচ্ছু ছিল না, তখন আমার কিছু এসেছে, আমি সেটা করি। তারপরে আমার মনে হয়েছে আমি যে চাকরি করি, এই তো মায়না দিয়ে এই এত আমার তো সেটা হচ্ছে না, আমার তো আরও বেশি পাওয়া উচিত, কম্পিটিটিভ পরীক্ষা, পড়াশোনা, হ্যানা তানা ইত্যাদি। আমি এইটা বলে এটা বলছি যে সুখ, ডিমান্ড, আপনার যে ডিমান্ড আর আমার ডিমান্ড দুটো তফাৎ আছে। আপনারা যে ডিমান্ডের কথা বলছেন, আমার চাহিদার শেষ নেই। একজন ব্যক্তি মানুষের আমার মনে হয় চাহিদার শেষ নেই। বলুন সে 5 টাকা দিয়ে যদি প্রথমে মুড়ি খায়, সে যেদিনকে মাংস কিনে খাবার মতো টাকা তার রোজগার হবে, সে একদিন বাসস্থান চাইবে, পরে একদিন কুড়ে ঘরে আছে, তারপরে সে একটা দালান ঘর চাইবে, তার ছাদ চাইবে। এমনি করে করে তার যখনই সেটা আহরণ করবে, তার শিক্ষার দিকে তার টান নেবে, ইত্যাদি প্রভৃতি করতে করতে ভারতবর্ষ আরও কয়েকশো বছর তলানিতে গিয়ে থাকবে। কারণ কে দেবে আপনাকে সেই জায়গাটা? এই শাসক গোষ্ঠী। চাহিদা হলে তো সেই চাহিদার জন্য প্রোডাকশনও হবে, প্রোডাকশনও হলে কাজ বাড়বে। প্রোডাকশন হবে কোথায়? দেশি সরকারের সেই অ্যাটিচিউডটা তো থাকতে হবে। তার তো অ্যাটিচিউড হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, পুঁজিবাবদ ব্যবস্থা হবে। তার ইয়েটা অ্যাটিচিউডে হচ্ছে শোষণ করা। এবং পুঁজিবাদ ব্যবস্থায় কিছু মানুষকে ব্যবহার করছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, সেটা তার সম্ভবই না। তার যে স্বার্থটা, সেটা হচ্ছে যে আজকে আদানি আম্বানি যেটা পাচ্ছে, মোদিকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে টু বি দ্য চিফ প্রাইম মিনিস্টার, তার তিনি দিচ্ছেন তোলা তেল, জল। আজকে দেখুন সারা বিশ্বে যেটা বলেছিল যে তেলের দাম, ক্রুড অয়েল ইত্যাদি প্রভৃতি, তার দামটা অনেক বেড়ে গেছে বলে ভারতবর্ষে তেলের দাম 100 টাকা হয়েছে, 100 লিটার হয়েছে। তা তো না, যখন কমে গেছে তখন তো কমায়। ইউক্রেন যুদ্ধটা বাড়লো, যখন কমে গেল দামটা কিন্তু স্ট্যাগনেন্ট থাকলো, ওরা কমালো না। না, তাহলে আপনি কি করে রিচ করবেন গোল? অর্থাৎ কে তারা? তারা হচ্ছে সেই পুঁজি প্রভু,
তারা সেই জায়গাটা দাঁড় করিয়ে মানুষকে শোষণটা নির্বিচারে চালিয়ে যাচ্ছে। উই ওয়ান্ট চেঞ্জ, হাউ, এই হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে আউট? দাদা বলছেন প্রচার করে যে এত মানুষকে কনভিন্স করে, এইটা বড় শক্ত কাজ, এটাই বিরাট তাদের কাজ। বক্তব্য। এই যে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বা সারা বিশ্বে কমিউনিস্ট আন্দোলন, তারা সাম্যবাদ সামন্তবাদের অবসান করে সাম্যবাদ সমাজতন্ত্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা কটা রাষ্ট্রে আছে এখন? এখন কিন্তু বামপন্থা, আপনি দেখুন লাতিন আমেরিকা একদম ল্যাটিন আমেরিকাতে 2-3টে রাজ্য ছাড়া, আমি দেশ ছাড়া। কালকে নিউজ থেকে বলছিলাম আর কি, 2-3টা যে আপনি এগুলো একটু ইয়ে করুন, বলছে এখানে ভাবতে হবে কোন বামপন্থী, তাদের কি ডিমান্ড। বামপন্থী মানে পুঁজিবাদ, যেটা মানে প্রকটভাবে পুঁজিবাদী, তাদের থেকে সরে এসেছে হ্যাঁ। বিকল্প। পুরোপুরি কমিউনিস্ট না, কিন্তু তারা কমিউনিস্ট না, তারা Socialist। শোষণটা কিন্তু অব্যাহত রাখছে, তাদের শাসনটা থাকছে। এবং 2 দিন 5 দিন 7 দিন পরে দেখুন না আপনি লুলা যে আবার জিতলো, সেখানে কি ছিল? ব্রাজিলে কোনো রকম ছিল, নিকারাগুয়া, পেরু, সমস্ত জায়গায়, আর্জেন্টিনা, সব জায়গায় চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু কোথাও কোথাও আবার জেগেছে, সেই জায়গায় যাচ্ছে, ধরে রাখতে পারছে না। তো এই ধরে রাখবার জন্য যে পথগুলো, যারা সেভারাল ইডিওলজি, এই করলে পারবো, উই মে রিচ দেয়ার। উনি যেটা চাইছেন, আমি যেটুকু সামান্য হলে বুঝেছি, সেইটা হার্ড টাস্ক। যদি সলিউশন হয় যে এই করলে এই হবে, 2029 সালে আমি এই জায়গাটায় পৌঁছতে পারবো। কিন্তু দাদা একটা কথা, মানুষই তো পরিবর্তন এনেছে। এই যে রাজতন্ত্র থেকে সামন্ততন্ত্র, সামন্ততন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র, বা সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদ ব্যবস্থা, এগুলো তো মানুষই পরিবর্তন এনেছে। আনেছে তো। তো মানুষই পরিবর্তন এনেছে তো। হ্যাঁ। আপনি একটা যাই থাক, চুরি জোচ্চুরি সিপিএম এর আমলেও ছিল, বামফ্রন্টের আমলে ছিল। আজকে 34 বছর থাকার পরে হঠাৎ করে বিকল্প হয়ে এই 10-11 বছরের মধ্যে যে জায়গাটা গেল, কি সব চোর, এই যে তো পৃথিবীতে কোথাও ছিল না। কিছু ওনার দিকে তাকালে যদি দেখি অপপ্রচার তিনি আছে চোর, কিছু। আপনার দিকে তাকালে যদি দেখি আপনি চোর, তাহলে এই যে- দাঁড়ানোটা কি? এই যে চুরিটা, হ্যাঁ এই যে চুরি, এটা তো মানে এটা শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গলও নয়, সব জায়গায় রাজ্য জুড়ে, দেশ জুড়ে, মূল্যবোধ দুনিয়া জুড়ে। অপক্ষয় হচ্ছে। আপনি জাপানে কতবার প্রধানমন্ত্রী রিজাইন করেছেন? চীনের প্রাইম মিনিস্টারকে জিজ্ঞেস করেছিল হোয়াট ইজ ইউর প্রবলেম নাও, উনি বলেছেন দুর্নীতি। একদম ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট প্রবলেম হচ্ছে দুর্নীতি। দুর্নীতি অর্থাৎ তারাও চোর, তাদের মধ্যে চোর আছে। আছে তো। তাহলে আপনি কম বেশি। এই যে সমাজ ব্যবস্থা, আজকে 500 টাকায় আপনাকে কেনা যায়। এইটা আপনি ভোট দিতে যাচ্ছেন, আপনি আমাকে ভোট দেবেন, ঠিক করে গেছেন, কিন্তু আপনাকে উনি এসে বললেন এই নেন টাকা নিন, হ্যাঁ, মুখে ভোট দিন। একদম। আপনি দেখবেন যে ক্যাশ একটা টাকা পেলাম, একদম। এবারে তো কিছু দেবে না আমাকে, আমি তো 500 টাকা পেলাম, ঠিক আছে আমাকে ভোট দিন। এই জন্য এবং cashless আপনি economy টা প্রথমে রাজি হলেন না, তখন আমি বন্দুক দেখাচ্ছি, এই বেটা। তাহলে বন্দুকটা আমার কাছে আর্মসটা আছে, আপনার প্রাণের ভয় আছে, আপনাকে আমি বন্দুক দেখালাম, 5 টাকা দিলাম, আপনি ওকে গিয়ে ভোট দিলেন। তারপরে ভোটে আপনি হেরে গেলেন। হ্যাঁ, ভোটে আপনি যিনি মানে ইলেকশন এজেন্ট বা ইলেকশন অফিসার, তাকে আপনি বন্দুক ছড়াচ্ছেন, এখানে সই করা যাবে না। আপনি বলুন ও জিতেছে, না আপনি ও জিতেছে লিখে দিন। হ্যাঁ, আপনি বলুন তা হবে না, আমি ইয়ে করো, খা তাহলে গুলি খা, তাকে গুলি করা। এই যে সমাজ ব্যবস্থা হয়েছে, এর থেকে উত্তরণ এই প্রবলেমটা সারা বিশ্ব জুড়ে চুরি, ভোটে চুরি, টাকা চুরি, জীবন চুরি, মানুষ চুরি, নারী চুরি, ধর্ষণ, হনন, একবারে সর্বত্র ব্যাপৃত, সব দেশে তো, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও আছে। তাহলে চীনের প্রাইম মিনিস্টার বলেন যে আমার প্রধান ইয়ে হচ্ছে দুর্নীতি। জায়গাগুলো এরকম, সেই জন্য বলছি এটা একটা হার্ড টাস্ক, বিশাল 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 সমস্যা সারা আমার পৃথিবীতে। ব্যক্তিগতভাবে আমার যদি ব্যক্তিগতভাবে মত বলি, সেটা দাঁড়ায় এই সম্পূর্ণ সমাধান ব্যবস্থার প্রচারও যেমন জরুরি, তেমনি মানুষের কিছু মানুষকে তৈরি করা খুব জরুরি, যারা কিছু আমাদের মানে ভালো ব্যবস্থার জন্য লোক, সেরকম মানুষকে কারা গড়ে তোলা, করবে? হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সেরকম মানুষকে গড়ে কোটি তোলা কোটি দরকার। মানুষ এখানে জায়গাটা অসৎ, কমে গেছে। কোটি কোটি মানুষ অসৎ সারা বিশ্বে। আগে যেমন পাওয়া যেত মধ্যবিত্তরা এগিয়ে আসতো, 150 কোটি মানুষ, মধ্যবিত্তের মধ্যে অবক্ষয় দেখা যায় আমাদের এখানে 140 কোটি মানুষ প্রচণ্ডভাবে। সারা ভারতবর্ষ, এখন মধ্যে 45-46 হয়ে গেছে। কথাটা সেখানে দাঁড়িয়ে না, দাঁড়িয়েছে যে সেই মানুষগুলো কারা। 10% লোক শোষণ করছে আর 90% লোক শোষিত হচ্ছে।
এই 10% তাদের অন্ন বস্ত্র বাসস্থানে কোনো চিন্তা নেই, তারা আরও কত বাড়াবে। এরটা কিনে নিচ্ছে ও, ওরটা কিনে নিচ্ছে সে, এয়ারটেল নেই বললেই চলে, বিএসএনএল উঠে যাচ্ছে। একটা রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো অত বড় একটা সংগঠন বিএসএনএল, সেটা উঠে যাচ্ছে, উঠিয়ে দিল আদানি আদানি কিনে নিচ্ছে, জোর করে মানে ওই জিও পিও ইত্যাদি প্রভৃতি। এই যে জায়গাগুলো দাঁড়িয়েছে, এখানে দাঁড়িয়ে আমার তো জীবন শেষ হয়ে গেছে। আমার দেশ, আমরা যে কজন আছি, কজন আছে, কত ওর হয়তো ইয়ংগেস্ট কম্পারেটিভলি আপনারা হয়তো আমার চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু আমাদের জীবনের কিন্তু একটা লিমিটেশন আছে। ইফ ইউ ডু থিঙ্ক যে উইদিন 25 ইয়ার্স অর 50 ইয়ার্স, আমি তো মনে করি 5000 বছরের মধ্যে কিছু হবে না। এই ব্যবস্থা যদি থাকে, একটা বই এই ব্যবস্থা যদি একটা মানে বৈপ্লবিক একটা পরিস্থিতি যদি না দাঁড়ায়, হ্যাঁ তাহলে হবে না। আমি তো হতাশার সেটা কথা বলছি সেটা না। আনতে হবে না আমি হতাশার কথা বলছি না, সেটা আমি আনতে হবে বলছি চেতনায়। সারা ভারতবর্ষের তথাকথিত, মানে আমি কিন্তু পশ্চিমবাংলায় আছি, কলকাতায় আছি, আমাকে 500 টাকায় কেনা যায়। একদম I am such a commodity that I be sold only in exchange of 500 rupees. Is it my life? কিন্তু এটাও ব্যাপার যে মানুষের এটা দোষ না, এটা মানুষের অবক্ষয় ঠিকই, তো মানুষ তো বেটার হতে চাইবে, আরে বেটার সুখ চাইবে। मैं इसका जो মানুষ তো আরে প্রশ্ন সুখটা আপনি তো 500 টাকা দিয়ে, চাইবে। 500 টাকা দিয়ে সুখটা তো পাচ্ছেন, আপনি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। সবার আদর্শ তো সমান না। আবার কেউ বলে আদর্শবাদী, আদর্শটা আপনি পরে একটা কথা, सिस्टम में আদর্শটা পরে কথা, হ্যাঁ, পরে যে কথা। নীতি, आज ही खाना আমার এই পাঁচটা আঙুল যেমন সমান না, ঠিক আছে? হ্যাঁ। সেই নীতির কথা বলতে सब लोग হ্যাঁ। corrupt हो আপনি गए, কি আমাকে समझा কিনতে नहीं পারবেন? कैसे, ये না, बात बोल रहा है, ये পারবে। बात बोल रहा है। পারা যাবে পারবে। না, পারা যাবে। পারবেন, सब corrupt हो गया है लोग। কিরকম জানেন? আমি ঠাকুর कैसे समझाएंगे? क्या कहते हैं? जी जी ओके ठीक है मैं बोल देता हूँ उनका जो मैं আপনাকে কেনা যাবে? सवाल है, उनका एक सवाल है जो अभी का लोग है, जो लोग दिन में कमाने वाले लोग हैं, आज खाएगा आज अगर उनको कोई मीटिंग में बुलाए, कहीं पे लेके जाए, तो उन्होंने बोला कि मुझे खाना दोगे तुम जीने के लिए? बिल्कुल, वो तो सबसे बड़ी बात है, तो ना तो आएगा नहीं है अभी। ज़्यादातर लोगों को दिन आना दिन खाना है, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और सेकंड है, इतना ज़्यादा लोगों को हम लोग समझाएंगे कैसे? ये मुझे बहुत सालों से भी संभव नहीं है, ये एक बात बोले हैं। और सेकंड बात और बोले हैं कि लोग अब करप्ट है, अपना हिस्सा चाहता है वो, है ना? ये करप्ट लोग कैसे ये सिस्टम में काम करेंगे, ये सामाजिक सिस्टम में आएंगे, क्यों आएंगे? हाँ, उसका जवाब तो आपको मालूम है, आप दे ही सकते हैं हाँ हाँ कि जो करप्ट है वो किस लिए है, ज़्यादा सुखी होने के लिए ना, হ্যাঁ, সেটাই বলছি। है ना? क्योंकि आज की व्यवस्था में करप्शन करके ही आप ज़्यादा सुखी हो सकते हैं, बिना करप्शन किए तो ज़्यादा सुखी होने का कोई चांस नहीं है। तो वही तरीका है, तो बुद्धिमान लोग वही तरीका इस्तेमाल करते हैं। ठीक। दूसरा जो है कि सबको कैसे समझाएंगे, नहीं, सबको समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे एक ऐसा है कि हर एक की फॉलोअरशिप होती है। हाँ, वो इसको बांग्ला में बढ़ते हुए। पहले एक एक करके बोल दो ना, पहले एक तो आप बोल दो हाँ, पहले इसको बता दो, फिर मैं आपको बता दूँ। হ্যাঁ, এখানে প্রচারের যে মডেল রয়েছে এখন তো কিছু চেঞ্জ সোশ্যাল মিডিয়া এসছে এখন। करप्शन का समझा করাপশন তো আচ্ছা বলতে क्योंकि वो सुखी होना चाहते हैं इसलिए যেটা দুর্নীতির কথাটা যেটা উঠলো সেটা আগে উনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে দুর্নীতি মানুষ করছে কেন, তার প্রয়োজন ফুলফিল হচ্ছে না নর্মাল ওয়েতে, তাই সে দুর্নীতি করছে, তার ওয়ে চেঞ্জ করছে। কারণ সে সুখী হতে চায়। সুখী কী করে হবে? মুদ্রা টাকা ছাড়া, টাকা দিয়ে সব কিছু কেনা যায়, ফলে টাকাটা আর্ন করতে হবে, ফলে তাকে আর সোজা পথে সে আর্ন করতে চাইছে, রাস্তা নেই। আপনি সবাই চাইছি কাজ, বেটার কাজ চাইছি, কিন্তু কাজ কি আছে? সবাই বলে আপনি ভালো হচ্ছেন না, কারণ আপনি ভালো হন, খারাপ কাজ ছেড়ে দিন, আমরা উপদেশ দিয়ে চলে যাই। কিন্তু আমরা কিন্তু হাত ধরে কি কোনো কাজে যুক্ত করে দিই? জানি আমরা কাজ নেই, সুতরাং আমরা উপদেশ দিয়ে দিই। তাহলে কি মাত্র 10% লোকের কাছেই ভালো রকম জব আছে, আর তারপরেও বাকি 10% কাছে চলার মতো কিছু আছে, বাকিদের কাছে কিছুই নেই, বলতে গেলে অনিশ্চিত জীবন পুরোপুরি এই অবস্থায় আছে। তাহলে বিষয়টা হচ্ছে প্রত্যেকেই চাইছে ভালো জীবনযাপন করতে, কিন্তু সে যখন সাধারণ পথে পারছে না, আর যেহেতু রিসোর্স বা যে সিস্টেম 10% রিসোর্সই আছে, 10% লোকের জন্যই আছে, তার জন্যই এত কারাকারি হচ্ছে। ফলে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে, আমি পাবো না, কারণ ব্যবস্থা এমন করে রাখা আছে যে মাত্র 10% লোকই সব কিছু পাবে, 90% লোক পাবে না। এটা ব্যবস্থা, এটা কিন্তু কোনো ব্যক্তির দোষ নয়। আমরা যখন ব্যক্তিকে দোষ দিচ্ছি যে ব্যক্তি অসৎ হয়ে গেছে, আসলে সেইভাবে বিষয়টা দেখলে বিষয়টা বুঝতে পারবো না আমরা। ব্যক্তি অসৎ নয়, ব্যক্তি শুরু থেকেই সৎ অবস্থাতেই আছে, কারণ তার চেতনা, তার ভালো মন্দ বোঝার ক্ষমতা অলরেডি রয়েছে তার মধ্যে, জীব রয়েছে তার মধ্যে। কিন্তু সে যখন তার যে ইচ্ছে, যখন তার স্বাভাবিক পথে পূরণ হচ্ছে না,
এবং সে জানে যে আমি স্বাভাবিক পথে গেলে আমার জীবনেও পূরণ হবে না, আমাকে না খেয়ে লাইফ টাইম মরতে হবে, যেহেতু রিসোর্স সেখানে 10% মানুষের জন্যই আছে, ফলে আমাকে লড়াই করে আমাকে ধাক্কা টেক্কা দিয়ে সরিয়ে আমাকে আগে যেতে হবে। सिस्टम में खाना ना ফলে সে কিন্তু নিজে অসৎ হতে চাইছে না, বাধ্য, কারণ সুখী হতে চাইছে, সুখ তার দরকার, তার ফ্যামিলি আছে, পরিবার আছে, তার ইচ্ছে অনিচ্ছা আছে, ফলে কারাকারি করার পরেও এই 10% লোকই সেটা পাবে, কারণ ওইটুকু কারাকারি কার সাথে করবো? আমাদের নিজেদের মধ্যেই মারামারি কেন কারাকারি, কেন মারামারি করতে হবে? কারণ নেই তো, কারণ আমার তো এখানেও একটা বাহুবলের ব্যাপার আছে, হ্যাঁ বাবু হ্যাঁ, পুরুষের ব্যাপার আছে। তাই তো বললাম, আমার তো সেটা বাহুবল আছে, আমি বললাম, বুদ্ধি ব্যাপার আছে। তাই তো আপনি পারেননি, তাই তো আপনি পারেননি বাড়ি গাড়ি করতে, বহু কিছু করতে, কারণ পারেননি, উনিও তো পারেননি, আমি কি পেরেছি? কথা শিখুন আমরা সেই জায়গাটা দাঁড়িয়ে না না, সেটা না। পথ, আমি হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে, হোয়াট ইজ দ্য সলিউশন, হোয়াট ইজ, বাংলায় আমরা বলি দিস পাস কি, অর্থাৎ উত্তরণের পথ কি। हाँ এটা যদি ওনার একটা পয়েন্ট হয় যে এইভাবে, আমি কি জানতে চাই, আমি এত কিছু জানতে চাই, আমরা সব জানি এই কথাগুলো, আমরা জানি পভার্টি, ইলিটারেসি ইত্যাদি প্রভৃতি, ধর্মই তো আমাদের গিলে খাচ্ছে। আরে হিন্দু মুসলমান অমুক তমুক, খ্রিস্টান জৈন ইত্যাদি প্রভৃতি করে এত বছর ধরে দুনিয়া জুড়ে এইসব চলছে। তারা কি খিদেতের কথা বলেছে? ধর্ম দিয়ে চলেছে, ধর্ম খাইয়েছে। সেরকমই আমি বলছি কোনো কিছুর দরকার নেই, যা যা আছে সমাজ ব্যবস্থা আমরা জানি, পভার্টি আছে, ধর্ম আছে, অমুক আছে, তমুক আছে, রোগ আছে, শোক আছে ইত্যাদি। একাংশ মানুষের কিচ্ছু নেই চাঁদ মাথার উপরে, একাংশ মানুষের 10% মানুষের সব আছে। এইখান থেকে বেরোবার পথ কি কি আছে বা আদৌ আছে কিনা, এখান থেকে এটা হচ্ছে সলিউশনের পথ। মানে প্রচারটা এই করলে পথটা আমাদের বলে এইটা বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা যখন এই উত্তরণের পথ। আমরা যখন এই বিষয়টা বুঝে যাব যে ব্যক্তির মধ্যে দোষ নেই, দোষটা হচ্ছে ব্যবস্থার মধ্যে, কারণ আমাদের কাছে প্রাকৃতিক সম্পদ আছে পৃথিবীতে। আমি ব্যক্তির দোষ কিন্তু একবারও বলি আমি 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 just- আমি বলছি আমরা আমি just কেন? overall বিষয়টা এই বলছি। অবস্থাতে আর কি। যেমন আমরা বলছি না, যে আপনি দুর্নীতির কথাটা তুললেন, যে সে দুর্নীতি করছে, মানুষ এই অবধি অসুখ হয়ে গেছে, তারা কি করে, তাদের কি করে বোঝাবেন, তাই না? এই বিষয়টা এলো না প্রসঙ্গটা, সেই অনুসারে বললাম আমি। তো সেও চায়নি দুর্নীতি করতে, কারণ সে বাধ্য হয়ে গেছে, কারণ তার এটা না করলে তার সুখ সুবিধা আসবে না। মানে সুখ সুবিধা আমরা চাই, কেউ আমরা নিঃস্ব হয়ে থাকতে চাই না। যারা আমরা সেই লড়াই পারি না করতে, তারা আমরা এইভাবে জীবনযাপন করি, কিন্তু এটা আমাদের উচিত জীবনযাপন নয়, আমাদের চাহিদা জীবনযাপন নয়, সেটা আমরা কম্প্রোমাইজ করে নিয়েছি। सर क्या कह रहे हैं कि आदमी के अंदर दोष है, ऐसा कह रहे हैं? ना ना, वो अभी तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अच्छा। अभी बोल रहे हैं, इससे ये फुलफिल, ये जो अभी जो बात हुआ है, तो इससे आगे ये होगा कैसे, फुलफिल होगा कैसे उनका कैसे? डिमांड? প্রচারের কথাটা Yes. Plus इसमें- अभी वो है कि सब लोगों को समझाएंगे कैसे? हाँ, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि क्योंकि उसी से पूरा होगा। हाँ हाँ तो अब सभी लोगों को समझाने की जरूरत नहीं होती है। जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है वो किसी को फॉलो करते हैं, है ना। हर एक कम्युनिटी में कोई एक लीडर, छोटा बड़ा लीडर होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। जैसे मुसलमानों का एक लीडर होते हैं, लोकल भी होते हैं, पर उनका भी एक नेशनल इंटरनेशनल लीडर होते हैं। कम्युनिटी वाइज होते हैं, वर्ग वाइज होते हैं, है ना। जैसे गरीबों का लीडर अलग, अमीरों का लीडर अलग होते हैं ना, ऐसे करके। तो और वो कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं जिनकी बातें सब लोग सुनते हैं, है ना। हर एक समाज में, हर गांव में एक ऐसा आदमी होता है जिसको किसी को भी कोई समस्या आती है तो वो उसको पूछने जाते हैं, भाई क्या करें इसमें। ওনাকে যদি বোঝানো যায় তাহলে तो इस तरह का सिस्टम हमेशा से है दुनिया में, आज भी है। तो हम लोग उसी का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग उनको ये सारी बातें पहुंचा रहे हैं, सबको नहीं पहुंचा रहे हम लोग किसको पहुंचा रहे हैं? उनको पहुंचा रहे हैं जो समझने की स्थिति में होते हैं, जिनके पास टाइम भी होता है, वैसा इंटरेस्ट भी होता है ना। उनको ऐसा नहीं है कि डेली कमाना है, डेली खाना है, कि भाई उनको खाना देंगे तो वो समझने जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं जाएंगे, ऐसा करके नहीं है। तो वो लोग इसको पहले समझेंगे, ठीक। राइट। उनके जो फॉलोवर हैं, जो उनको फॉलो करते, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं होती। वो बस बोल देते हैं कि ये ठीक है, इसको वोट दे दो, वो तो लोग दे देते हैं। उनको इतना समझ में आता है कि इन्होंने बोला है कि ठीक है तो ठीक है। ব্লাইন্ড ফেট हो गया। यस, जैसे परिवार में एक मुखिया होता है, वो अगर बोल देता है कि ये बात ठीक है तो परिवार वाले भी वो ठीक ही है, ओके। नहीं भी समझ में आए तो भी ठीक है, ठीक है जी, ओके, समझ रहे हैं। तो हमें घर घर नहीं समझाना है, हाँ मैं इसमें जा रहा हाँ, हूँ। और एक एक आदमियों को नहीं समझाना है। राइट। जो समझदार हैं, जैसे कि
बाबूजी पर ये सभी लोग समझेंगे भी नहीं इसको, हाँ, दिमाग सब- ले नहीं पाएगा। यस तो उनको जो है, जैसे आज भी बहुत सारी पार्टी हैं, उनके जितने भी वोटर्स हैं सब कुछ समझते हैं क्या उन्हें? क्या बीजेपी के जितने वोटर्स हैं 30-40%, क्या वो सब समझते हैं? उसका मैनिफेस्टो भी नहीं पढ़ा होगा नहीं उन्होंने। पढ़ते हैं कोई। नहीं पढ़ते ना। যেভাবে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার হয়েছিল, यस यस कांग्रेस के जितने भी वोटर्स हैं, क्या वो कांग्रेस का की आइडियोलॉजी क्या है ऐसा कुछ समझते हैं? पूंजीवाद क्या है ऐसा कितने लोग समझते हैं? मार्क्सवाद को लाने की कितनी सारी कोशिश हुई, तो क्या रसिया में, चाइना में सारे लोग समझते हैं कि मार्क्सवाद क्या होता है और पूंजीवाद क्या होता है? समझते हैं क्या? नहीं समझते ना। फिर भी रसिया में मार्क्सवाद कैसे आ गया? ओके ओके, एक्सप्लेन एक्सप्लेन। हाँ, तो उनको समझाना नहीं पड़ता है। उनके जो लीडर्स हैं ना, लीडर्स माने इंटेलिजेंट पीपल होते हैं जिसको सब लोग फॉलो कर रहे होते हैं, उनको समझाना होता है। और उनको समझ में आ गया तो वो उनको बोल देंगे ठीक है, तो उनका वोट मिल जाएगा, तो सिस्टम चेंज हो जाएगा। बस simple। ओके, वन तो ये चैनल का बात करो, और सेकंड टाइम में हमारा पास जो अवेलेबल मटेरियल है, जैसे कि सोशल मीडिया, ULM हिंदी है, ULM बांग्ला है, उसमें जो मटेरियल है, तो अभी उसके द्वारा भी वो शेयर तो करके typo हाँ, वो तो वो नहीं, तो नहीं। टाइप हो गए। ऊपर का सवाल था कि सबको कैसे सबको, हाँ तो मतलब सबको समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब मटेरियल तो एक तो ये वो उसकी बात ही नहीं है। दोनों है ना, दोनों चीज दोनों से पहुंचेगा ना लोगों तक, तो नहीं, लोगों को बोले, लोगों को तो समझाना पड़ेगा ना। खाली ये कोई- कन्विंस करने की बात ना है। ना, हम लोग तो मटेरियल बना के दे दिए हैं, लोग थोड़ी हाँ, वो तो उसको- ठीक है, convince वो करने पढ़ेंगे की क्यों बात ना? है। उसको समझाना पड़ेगा ना, ये चीज को लॉजिकली समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हम वो लोग तो बात कर ठीक रहे है, लेकिन जो लीडर है ना उन तक पहुंचाने की बात है। हैं। हाँ हाँ, लीडर के नीचे का तो पकड़ लेगा, उसी बात। वो लीडर के कारण पकड़ेगा, लेकिन लीडर तक पहुंचाने के लिए ये चैन है सोशल मीडिया, वो इंडिविजुअल लीडर हाँ, तो ये है ना, चैनल है, बहुत सारी चीजें। हाँ मतलब लीडर के लिए ये है, और लीडर के बाद में तो नीचे का तो होगा, ऐसे करके ये दो स्टेप। ছটা রাত্রে আমরা কথা বলছি बता दीजिए। না উই হ্যাভ গট সাম লিমিটেশন। আমরা কজনের কাছে পৌঁছবো, কি করে পৌঁছবো, হোয়াট আর দ্য ওয়েজ? হ্যাঁ, এখানে যেটা আমাদের মূল বক্তব্য সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা সমাজে, যেমন আমাদের শ্রেণী আছে, গোষ্ঠী আছে, পার্টি আছে, দল আছে, ধর্ম আছে, প্রত্যেকের কোনো একটা সংগঠন, সোসাইটি আছে, তাদের একটা কোনো মুখ্য লোক আছে যারা এটাকে তারা পরিচালনা করে। তো মূলত তাদের কাছে আমাদের পৌঁছাতে হবে আগে। আপনাদের কি আছে? মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, এটা উদাহরণ। সারা ভারতবর্ষ অত্যন্ত সংগঠিত একটা দল, ভোটে হারে সেটা অন্য জিনিস। ওদের যে উইপন্স, ওদের যে অথবা ভাইস ভার্সা, বিজেপি যে RSS অত্যন্ত পরিচালিত এবং শক্তিশালী ওই। আপনার কি আছে? একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সেটা उन्होंने बोला कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, इतना RSS जैसे इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी नहीं है, तो हम लोग कैसे जाएंगे? ব্যবস্থা আছে। नहीं, हम लोग RSS के थ्रू जाएंगे ना। ব্যাপারটা সেটা না। RSS के पास पैसा है ना, RSS के पास पैसा है कि नहीं है, तो हम लोग RSS को समझा देंगे, तो अपने लोगों को वो समझा देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? হ্যাঁ, যত কমিউনিটি আছে সব কমিউনিটির কাছে বিষয়টাকে পৌঁছাতে হবে। তাদের মে অর মে নট এগ্রি। হ্যাঁ, যেমন একটা উদাহরণ দিয়ে বলি, আজকে जब ভারতবর্ষে उनको लाभ है तो वो एग्री क्यों नहीं करेंगे? RSS ভারতবর্ষে के কংগ্রেস ছিল, সবাই মিলে কংগ্রেসের ইয়ে করেছে। প্রথম থেকেই বামপন্থা জ্যোতি বাসুর নেতৃত্বে এখানে একটা বিরোধিতা, কংগ্রেসের বিরোধিতা। দেশ স্বাধীন হলো, কিন্তু কি স্বাধীন হলো? তখন থেকে বিরোধিতা, এবং কয়েকদিনের মধ্যে বামপন্থীরা জিতেও গেল, যুক্ত ফ্রন্ট হলো, ইত্যাদি প্রভৃতি। তারপরে সারা দেশে টপল ডাউন হয়ে গেল কংগ্রেস। এখন তো দুটো না একটা রাজ্য আছে, জায়গাটা এরকম। তাহলে মানুষ, তাদের কি শক্তি কম ছিল? শক্তি না, ব্যবস্থাটা তাদেরকে না। ব্যবস্থার যে সবাইকে নিয়ে চলার যে ব্যবস্থাটা, সেই ব্যবস্থাটা তো আর কাছে ছিল না। ব্যবস্থা ওদের কাছে ঠিকই ছিল। কংগ্রেসের কাছে ছিল। ওদের, হ্যাঁ, ওদেরও ব্যবস্থা ছিল। ওদের এ হচ্ছে সামন্তবাদের আর গান্ধীবাদের থেকে অনেক উঁচু তো তো মার্ক্সবাদের অবস্থান, অনেক উঁচু। অনেক উঁচু ছিল। হ্যাঁ, তাহলে এটার সাথে তো কোনো আবার মিল নেই। মার্ক্সবাদের সঙ্গে এই ব্যবস্থার মিল আছে, সেটা আমাদের একটা প্লাস পয়েন্ট। আপনি সামান্যতম শুনুন, এটা অনেকটাই মিল আছে। মনে করে দেখুন, আমি ইয়ারটা বলতে পারবো না। পাঞ্জাবে MLA-রা ছিল 11 জন না কয়জন, রাজস্থানে ছিল, আসামে ছিল, বিহারে ছিল, উড়িষ্যা তেমন কিছু প্রভাব ছিল না, এই তামিলে ছিল, এই কি বলে অন্ধ্রে ছিল, এই মাদ্রাজে ছিল, কেরালায় কেরালায় ছিল, পশ্চিমবাংলায় ছিল। কোথায় তারা এখন? শক্তি, অর্থাৎ MLA যে শক্তি, যেটা যদি বলি, আজকে পশ্চিমবাংলার মতো একটা দেশ 34 বছর CPM-এর নেতৃত্বে একটা ফ্রন্ট রাজত্ব করে গেল, আজকে নিশ্চিহ্ন।
কারা করলো? মানুষ কি সব ভূত হয়ে গেল? তৃণমূলের কোনো নীতি আছে? মানুষ যে এই যে নীতির কথা আমরা বলছি, নীতি নেই তো। তৃণমূলের কোনো নীতি আছে, কোনো আদর্শ আছে? তাদের কোনো কনস্টিটিউশন আছে? না। ওদের কনস্টিটিউশন হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি, ওদের নীতি হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি, এবং ওদের যা কিছু হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি। তাই তো? মানুষ ভাবছে যে তাহলে এই মানুষ ব্যবস্থাটা একটা মানুষকে নিয়ে সুখী পাগল হবে। হয়ে গেল, হ্যাঁ একটা মানুষকে নিয়ে। হ্যাঁ। এবং একটা 34 বছরের বামপন্থাকে নস্বাত করে দিয়ে তারা ওই একজনকে পুজো করলো। এবং যেখানে দাঁড়াচ্ছে পার্থসারথী গুহ, তিনি অমুক জায়গায় দাঁড়াবেন, যাদবপুরে দাঁড়াবেন, মমতাকে ভোট দাও, পার্থকে জেতামানি মমতা জিতবে, হ্যাঁ হ্যাঁ। এই জায়গাটা চলে গেল। তাই। আমি এইগুলো বোঝাতে চাইছি যে আপনাদের এত বড় বড় শক্তিশালী দল, আমি তর্কের খাতিরে বলছি যে আউট অফ সো মেনি লিডার্স, সো মেনি দল, এতগুলো দলের মধ্যে আপনারা 5টা দলকে মানে কনভিন্স করাতে পারবেন। ইজ ইট ফিজিবল, ইজ ইট পসিবল টু কনভিন্স এভরিবডি? তাহলে एक मिनट मैं इसको थोड़ा कहता हूँ सर। नहीं वो पहले समझ में आना चाहिए ना, समझ में नहीं आएगा तो फिर वो ये बोलते हैं कि जो लीडर है वो इसको कन्विंस होंगे भी और नहीं भी होंगे, ऐसा करके बोल रहे हैं। हाँ, अभी जैसे दल तंत्र है उनका, उनके हाथ में पावर है। उसके हाथ में पावर है, तो वो इससे क्यों कन्विंस हो गया ये बोल रहे नहीं, वो होंगे तो उतना तो ठीक है कि होंगे, नहीं होंगे वो किस कारण से? कोई कारण হ্যাঁ, तो बताएं कि এখানে उसका कुछ हो। যেটা মূল বক্তব্য হচ্ছে যে এটাই যে এটা আমরা তো কোনো দলের কোনো কারোর কিছু বিরুদ্ধেই নেই, আমরা না মার্ক্সের বিরুদ্ধে না বর্তমান কোনো পার্টির বিরুদ্ধে, আমরা ব্যক্তির, সেটা ঠিক আছে। হ্যাঁ, এই শক্তিশালী দলগুলো তাদের একটা ইডিওলজি আছে, কিন্তু তারা সেটা ধরে রাখতে পারছে না। আপনাদের কি আছে যে এই এতগুলো মানুষকে আপনারা কনভিন্স করবেন, সেটাই বলেছে। অর্থাৎ উইদাউট দল আপনারা কি সেই মানুষের কাছে পৌঁছতে পারছেন? হ্যাঁ, এটা গেলাতে পারছেন? একটা কথা বলছি, একটা কথা আমি বলি, আমাকে আপনি বলুন। দাদার সঙ্গে আমরা দাদাকে কনভিন্স করানোর থেকে দরকার দাদাকে নিয়ে সবাই মিলে আলোচনার দরকার, সেটাই আমরা চেষ্টা করি। মানে বিষয়টা এটাই যে দাদা বলছে যে আমি, কিন্তু আমাদের বিরোধী না আমি বলছি যে দাদা বলছে যে আমি কনভিন্স হলাম, কিন্তু এত মানুষ কি করে কনভিন্স করানো এটাই যাবে, বলছেন, তাই না? এটাই বলছেন। তো তারাও নিজেদের মতো করে বুঝবে। আর মূল কথা হচ্ছে যে সমাজে যে যারা লিডারশিপ ব্যক্তিত্ব আছে, তারা যদি বিষয়টা, যেমন আপনি যদি বুঝে যান, যদি মনে হয় যে আপনার কাছে এটা আলটিমেট এবং এর সঙ্গে কোনো কারোর বিরোধ নেই, আমাদের সঙ্গে কোনো দলের কোনো মানুষের কারোরই বিরোধ নেই, না বড় লোকের সঙ্গে না গরিবের সঙ্গে, কারোর কোনো বিরোধ নেই আমাদের সঙ্গে। প্রত্যেকের জায়গায় তার পছন্দ অপছন্দ আছে এবং তার সমস্যা আছে, সেই জায়গাটাকে আমরা ট্রেস করে ফেলেছি যে কোথায় তার সমস্যা আছে। সে আম্বানি হলেও তার মধ্যে প্রবলেমস আছে, এবং পুর মানুষের মধ্যে আমার প্রবলেমস আছে, তার সমস্যা আছে। তো এটা আমরা ট্রেস করেছি। যখন এটা তার মধ্যে প্রেজেন্টেশন হবে যে আমি যে সিস্টেমটা আসছে, সেই সিস্টেমে আমার যে বর্তমানে এত করোড় সম্পত্তি থাকার পরেও যে আমার প্রবলেমগুলো আছে, এই সিস্টেমে সেটা থাকবে না। তার নিজের মতো করে সেটা বুঝবে, নিজে আগে কনভিন্স হোক, নিজে আগে জিনিসটা বুঝুক। সে যখন নিজে বুঝবে, তখন সে যখন একটা মিডিয়াকে বলে দেবে বা লোককে ডাকবে, তখন লোক চলে আসবে শুনবে। কারণ আপনার কাছে একটা বিরাট সংগঠন আছে, আপনি নিজেকে, আপনাকে কোনো কনভিন্স করছি না, আপনি নিজেকে পুরো যাচাই করে, পুরো প্রশ্ন করে, পুরো করে দেখুন যে ইজ ইট পসিবল অর নট, ইট ইজ প্র্যাকটিক্যাল অর নট, ইট ইজ রাইট অর নট। ঠিক আছে, যদি আপনার কাছে ঠিকঠাক মনে হয়, আপনি নিজেই তো মানুষকে বলবেন, আর আপনি যখন বলবেন তখন লাখ লোক আপনার কথা শুনে নেবে। আপনি নিজেকে এক্সাম্পল দিয়ে দেখুন বিষয়টা। আমরা এইভাবেই এটা করছি, কারণ এক এক করে মানুষকে বোঝানো যাবে না বিষয়টাকে, তাই না? সম্ভব নয় এটা রাস্তাও নয় এটা। কারণ সাধারণ মানুষ তার দিন আনে দিন খায়, সে কী করে আপনার কথা শুনবে? সে আসবে বা কী করে? তার উপরেও কারো মাথা আছে যে একবার বললে পরে 1000 লোক চলে আসবে, শুনবে, তার কথা শুনবে। তো তারা প্রথমে এটাকে যাচাই বাছাই করে, এটাকে বারবার পড়ে, আলোচনা করে, তর্ক বিতর্ক করে একদম কনফার্ম হোক, ইজ ইট রিয়েল, ইজ ইট প্র্যাকটিক্যাল, ইট ইজ পসিবল, অ্যান্ড আই আন্ডারস্টুড দ্য হোল থিং অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু স্প্লিট দ্য থিং। তো সে যখন অ্যানাউন্স করবে তখন সবাই। माधव जी, उनको एक एग्जांपल दो कि जैसे मानो कि अभी एक हवा चल रही है, जैसे सर ने फर्स्ट हमारी जैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने फर्स्ट ये जैसे देखा कि सबको डिमांड पूरी होगी, सब सुखी होंगे, तो बोले कि ये डिज़ायर तो पूरी नहीं हो सकती, लोग को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। पॉइंट आया ना इनके अंदर, क्योंकि ये भी तो कोई फिलोसॉफी किसी ने दी हुई है, वो फिलोसॉफी इन तक पहुंची है। अभी ये फिलोसॉफी कितनी अनरियलिस्टिक है। जो व्यक्ति 10% जो लोग हैं, वो जो बोलता है, नहीं वो जो 10% একবার বলেননি যে লোকে সুখী হবে না। नहीं 2 मिनट वो अलग बात है ना, 2 मिनट। तो ये बोलता है कि जैसे जो व्यक्ति एक्सेप्ट किए हुआ है ना, कि हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकता,
इवन दो वो कलेक्ट कर रहा है, वो भी तो फिलोसॉफी को नहीं अपना रहा है, वो तो अपनी फिलोसॉफी के ही ऑपोजिट में है। जो बोलता है सिस्टम में कि मैं वी कैन नॉट सेटिस्फाइड, इफ ही एग्री टू दिस फिलोसॉफी देन व्हाई ही नॉट डोनेटिंग एवरीथिंग टू पुअर पीपल, बिकॉज he confirmed that I am not satisfied, then he can donate. But even though he is not donating, so means he not follow his philosophy. This is already opposite. तो जैसे ये फिलोसॉफी है, तो इसको अगर लोग एक्सेप्ट करेगा तो रियलिस्टिक फिलोसॉफी को क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा? না দাদা বলছেন এত লোককে বোঝাবো কি করে? না না, তাহলে কথা বিষয়টা বলবো। এটাই তো, এত লোককে বোঝাতে হবে না তো। তো আপনি কি, আমি তাহলে তখন কি সেটা কি তো বুঝে- আমাদের তখন কি বোঝাবো? সারা বিশ্বের মানে তথাকথিত आप চিন্তাশীল इसको जरा মানুষ। आप इसको जरा না একটা ব্যাপার আছে, Example. গৌতম বুদ্ধ যখন তার দর্শন নিয়ে এলেন তখন উনি কিন্তু মহারাজাদের বেছে নিয়েছিলেন, রাজা মহারাজাদের, তাদেরকে উনি বুঝিয়েছিলেন। তারা যখন বুঝলেন তাদের ফলোয়ারতে তারা দেশকে বোঝালেন তোমাদের এই ওই ধর্ম থেকে, হিন্দু ধর্ম থেকে এই বৌদ্ধ ধর্মটা আরো বেশি ভালো, এটা তোমাদের আরো ভালো লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে, নিয়ে যেতে পারবে। তখন সব দেশের লোককে প্রচার করে ঢেরা পৃথিবী প্রায় বৌদ্ধ ধর্মটা গ্রহণ করানো হয়েছিল। তারপর দেখা গেল বৌদ্ধ ধর্মটা ওরা খুব ভালোভাবে গ্রহণ করলেন। থাকলো না। তারপর হ্যাঁ থাকলো না কেন? থাকলো না কেন, সেই বৌদ্ধরা ওই ওই কি ওনার নাম কি বলবো, আচার্য শঙ্করাচার্য শঙ্করাচার্য। এসে বোঝালো, বৌদ্ধদের দু একজনকে হারিয়ে দিল, কথার মায়াজালে হারিয়ে দিল। ওরা কিন্তু কথার মায়াজালে হারিয়ে, আমি তো- তর্কের মায়াজালে হারিয়ে দিয়েছে। আমি বলছি যে কোনো একটা বাদ whatever may be, হুম, মৌলবাদী হোক, জৈনবাদী হোক, হ্যাঁ। বুদ্ধবাদী হোক, মার্কবাদী হোক, ধরে রাখতে পারছে না কেন? ধরে রাখতে পারছে না কারণ সেটা পারলো না কেন? বুদ্ধ বুদ্ধ তো প্রিডোমিনেট করেছে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে। বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে সামগ্রিক ব্যাপারটা ছিল না পুরোপুরি। কোনোটাতেই সামগ্রিকভাবে আসছে না। আপনি দেখুন ভুবন ভাবনায় সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা সায়েন্স যেটাকে বলি আমরা, মার্ক্সবাদ। এইটা আমরা যারা এখনো পর্যন্ত এখন পর্যন্ত তো বলবো মানে আমি তো গতকাল বলছি না, আগামী মার্ক্সবাদের চেয়েও উন্নততর ব্যবস্থা তো আসতে পারে। সেইটা কোথায় যেমন বলছি একটা, যদি আসে হ্যাঁ। তাহলে তো সেই রাস্তাগুলো আমাকে দেখাতে হবে। যেমন এইটা যেমন ব্যবস্থাটা ওনারা বলছেন যে সংসদীয় ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে মার্ক্সবাদটা, মানে এটা কিন্তু মার্ক্সবাদেরই উন্নত ব্যবস্থা একটা। যেমন হেগেলের ব্যবস্থাকে আরো উঁচু করে মার্ক্সবাদে আনা হলো, মার্ক্সবাদের থেকে উন্নত করে আরো হয়তো এই ব্যবস্থাটা এসছে, এরকম আমার মনে হচ্ছে। সেটা আমাকে শিখতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে। মানে মার্ক্সবাদের সঙ্গে এর কিন্তু অনেক মিল আছে, কিন্তু মার্ক্সবাদের ওই যে ব্যাপারটা বললাম যে মার্ক্সবাদ অনেকে ভয় পেয়েছিল, যে কারণ মার্ক্সবাদে বলছে যে সকলকে সমান দেওয়া হবে। তখন বড় রকম সেটা হয় নাকি, আমি ডাক্তার, আমি ইঞ্জিনিয়ার, আমি কিনা ম্যাথরের সমান পাবো, ম্যাথর যা পাবে আমি পাবো, আমার চাহিদা তো বেশি হবে, আমাকে কেন দেবে না? ও 1 লাখের জিনিসপত্র পেলে, 1 লাখ টাকার জিনিসপত্র পেলে আমিও 1 লাখ টাকার জিনিসপত্র পাবো। এই যে মূল জায়গাটা, এখানে কিন্তু কনফ্লিক্ট করছে। কিন্তু এইখানে যেটা বলছেন উনি যেটা বলেছেন ওনার ব্যবস্থায়, যে 4 রকম মানুষ আছে, সকল মানুষের সমান চাহিদা না, কোনো মানুষের একটু কম চাহিদা, কোনো মানুষের একটু বেশি চাহিদা, কোনো মানুষ হয়তো জ্ঞানী হতে চায়, কোনো মানুষ হয়তো মানে শরীরটাকে ভালো করতে, শরীরচর্চা করতে চায়। এক এক রকম মানুষের এক এক রকম চাহিদা। এই জায়গাটায় মার্ক্সের এই আরে একটা চাষি কি কখনো প্রধানমন্ত্রী হতে চায়? তা না। না তাহলে কিন্তু সেও মনে মনে স্বপ্ন দেখে, ইফ আই বি দ্য প্রাইম মিনিস্টার। না না দেখে না? কি কিছু কিছু মানুষ হয়তো দেখি কি বলে? তাদের সেই যোগ্যতা থাকলে হবে। যোগ্যতা তো আলাদা জিনিস। হ্যাঁ। যোগ্যতাটা মানে কি বলবো, প্লাস টু পাস যদি শিক্ষামন্ত্রী হতে পারে আমাদের দেশে, হ্যাঁ, তাহলে যোগ্যতা লাগে নাকি? এখানে বলা হচ্ছে যে এই ব্যাপারে সিস্টেম তার যোগ্যতা। চাহিদা এবং যোগ্যতা সেই অনুযায়ী সে কাজ পাবে। যে ডাক্তার হতে চায় সে যদি ডাক্তার হবার যোগ্য হয়, আপনাকে দাঁড় করিয়ে দিল কালকে মমতা ব্যানার্জি, যে যাদবপুরে পার্থবাবু দাঁড়াবে, ধরুন আপনার যা কোয়ালিটি আছে, বাট এরকম নয় যে সংসদীয় গণতন্ত্র আপনি ধুয়ে গিয়েছেন। না। এই মোটেও। বিধানসভায় কি করে আপনাকে লোক মানুষ ভোট দেবে? আপনাকে কেউ চেনে না, না। ভোট দিচ্ছে মমতার দল বলে, একদম। তাই তো? আপনি জিতে যাচ্ছেন। এরকম এই মানে নপুংসক এমএলএ গুলো নিয়ে
একটা রাষ্ট্র তৈরি হয়ে যাচ্ছে, একটা দল তৈরি হয়ে যাচ্ছে, একটা সরকার গঠিত হচ্ছে। কিন্তু এখানে তো একটা ইজম আছে, ওখানে যেমন ইজম নেই। কোথাও ইজম নেই। মমতার ইজিম আছে? ইজম নেই, তাই আর এখানে তো একটা ইজম আছে। ইজিম নয়, সে জিতছে। আপনার ইজিম আছে, মাছ পাত্রে ইজিম নয়, হ্যাঁ সে অবশ্যই, হারছে। কিন্তু মাঝবাদে ওই যে তাহলে কিছু মানুষ মানুষ কি ভয় চায়? পেয়ে যাচ্ছে, কিছু মানুষ ভয় পেয়ে যাচ্ছে যে আমরা আমাদের এইখানে মাছবাদের অনেককে বলতে শুনেছি। এই সংসদীয় গণব্যবস্থায়, সংসদীয় ব্যবস্থাতে মাছবাদ ইমপ্লিমেন্ট হয়নি। হয়েছে, ভূমি সংস্কার হয়েছে হ্যাঁ আংশিক, হ্যাঁ, কিন্তু একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যা ব্যবস্থা, একটা রাজ্যে কি সেটা করা সম্ভব? না, আপনার সম্ভব পুলিশ না আছে, তো, সম্ভব আপনার না তো। মিলিটারি আছে, সম্ভব না তো। আপনার কিছু আছে না। তাহলে এটা যে অবাস্তব একটা, অবশ্য তো হতেই পারে না। তাহলে যেটা হতে পারতো, যেটা যদি মধ্যবর্তীকালীন অন্তর্বর্তীকালীন একটা সরকার গঠন, হ্যাঁ, এটা ঠিক, হয়েছে। ঠিক। যদি সংসদীয় ব্যবস্থা নিয়ে যদি তুলনা করেন, ওনারা যেটা চাইছেন, হ্যাঁ। আমিও চাইছি একটা বিবর্তন, একটা পরিবর্তন, এমন একটা জায়গায় আমরা যেতে চাই একদম। যেখানে শোষণ থাকবে না, হ্যাঁ। ইত্যাদি বৈষম্য থাকবে না, ইত্যাদি প্রভৃতি। সেই পথটা কি? হুম, আমরা সমস্যাগুলো জানি। হ্যাঁ, এই যে একটু আগে কথা হচ্ছিল না, যে উনিও বলছিলেন ফুকা পার্টিতে খানা মিলেগা, চলো রাইটার্স, খানা মিলেগা ব্রিগেড, চলো, চলে গেল। আপনি গিয়ে যদি বলেন, ওরা কী দিয়েছে, রুটি দিয়েছে, আপনি যদি গিয়ে বলেন তোমাকে আমরা ভাত দেবো, মাংস দেবো, আপনার দলে বাঁচবে। এই গিয়ে যদি বলেন তোমাকে একটা শাড়ি দেবো, ও তো ল্যাংটো প্রায়, শাড়িতে দেবে। আমি নিজে দেখেছি আমাদের দেশে, রাজ্যে, উড়িষ্যায় গেছিলাম আমি, কোনো একদিন বাংলা জানেন, বিয়ে করেছেন উড়িয়াকে, খুব গরিব, ওই কলের মিস্ত্রি আর কি। তা আমার সাথে পরিচয়, চলে গিয়ে টিকে নিয়ে তার বাড়ি গেছি। ওই ইয়ে করার পরে ওদের ভাষায় কী বলছে, উড়িয়া ভাষায়, মান্নারে ডান্ডারে বলে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি এখানে নামটা বলতে পারছি, নামটা বলতে, ও এরকম করে আরে আপনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কথা বলুন। তার বেরোবার ক্ষমতা নেই, তার গায়ে কাপড় নেই, আচ্ছা, বুঝতে পেরেছেন? হুম। তারা দিনের বেলায় বেরোয় না। একটা কাপড়ই হয়তো শুকাচ্ছে। এই যখন সমাজ ব্যবস্থা, কত বছর আগে, 25 বছর 20 বছর আগে কথা বলছি, সে ঘর থেকে বেরিয়ে একটা মানুষকে অ্যাটেন্ড করতে পারছে না। সে তার নাম ধরুন রাখহরি দাস। হ্যাঁ, আমি রাখহরি বাবু আছেন, বাংলা বোঝে না, তো নামটা তো জানে। তার স্বামী রাখহরি, এইটাও ধরে সে যেটা বলতো আমি বুঝি না, আর আমি যেটা বলছি সে বোঝে না, কেউ কারো কথা বুঝি না, কিন্তু আমার রাখহরিকে দরকার। সে গেছে কাজ করতে, কলের মিস্ত্রি, কলের কাজ করতে গেছে। আমি তাকে বারবার করে বলছি যে আপনি বাইরে আসুন, কথা বলুন। আপনার ঘর থেকে গিয়ে বলছেন বুঝতে পারছি না। তখন একটা লোক আমাকে বললো, আরে বাইরে কী করে আসবে, সে বাংলা জানে, বাইরে কী করে আসবে, তার তো পরনে কাপড় নেই, সে দিনের বেলা ঘর থেকে বেরোয়। এই যে হচ্ছে আমাদের সমাজ। আমরা 10% নিয়ে চিন্তা করছি, বা আপনারা আমরা নিম্ন মধ্যবিত্ত, আমাদের কথা ভাবছি। আমাদের সমস্যা একরকম, তাদের সমস্যা অন্যরকম। তাই কলে প্যাডেল করছে, হ্যাঁ, প্যাডেল করছে, অলমোস্ট সব দেখা যাচ্ছে, ছায়া নেই, ক্লাব। আমার নিজের চোখে দেখা। তাহলে এই যে সমাজ ব্যবস্থা, এইখানে পৌঁছতে হবে তো। ওনারা যেটা বলছেন যে সবার কাছে আমরা যাব না, নিশ্চয়ই যাবেন না, হয় না, অমলকর পর্যন্ত আসতে পারবেন না। কিন্তু যিনি বা যারা এই ইডিওলজিটাকে চালু করবে, লাগু করবে, সংগঠন লাগবে, প্রচার যন্ত্র চাই। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার যন্ত্র নেই, তাদের কোনো চ্যানেল নেই, তাদের রেডিও নেই, তাদের টিভি নেই। এখন সোশ্যাল মিডিয়াটা হয়েছে, তাই খানিকটা লোকে জানতে পারে, তাদের কিছু নেই। বুঝবেন কি, কালান্তর আর গণশক্তি, আর মিছিল মিটিং, আর মিছিল মিটিং। তো কালান্তর কজনে পড়ে, গণশক্তি কজনে পড়ে? আপনি পড়েন, আপনি মার্ক্সবাদী বলেন, আপনি পড়েন। আমি সবটা পড়তে পারি না। উই হ্যাভ গট সাম লিমিটেশন। এখানে দাঁড়িয়ে আমার যেটা মনে হয় যে কি বলবো, এক জীবনে এগুলো হবে বলে মনে হয় না। একটা ব্যাপার আছে যে আগে গৌতম বুদ্ধের সময় কি মহারাজাকে, কয়েকজন মহারাজাকে, রাজা মহারাজাকে বোঝালে হয়ে যাচ্ছি। মহারাজ তো কন্ট্রোল করছে পুরো প্রজাদের। হ্যাঁ হ্যাঁ, মহারাজটাকে, মহারাজ হচ্ছে একটা জমিদার। পুরো প্রজাদের। সেটা এখন তো ওই রকম প্রজাদের একজন চালাচ্ছে। নেই, এখন অনেকেই। প্রজা যদি মানে এখন মহারাজা যদি বুদ্ধবাদকে মান্য করে, তাহলে সে সমাজের সাথে ছড়িয়ে দিতে পারছে, হ্যাঁ এটা কর। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি লক্ষ্য করে দেখুন, মা মনসার পুজো ইয়ে করেনি, কিন্তু 5 সদাগর করেনি। না,
শেষ পর্যন্ত দেখছে ছেলে মরে যাচ্ছে, বাঁ হাত অন্যদিকে তাকিয়ে তার পুজো করছে। সে তো বিরাট দাপট নিয়ে 400 টাকা, তার কথাতে হাজার হাজার পানসি যাচ্ছে বিদেশে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা। তিনিও ওই আদানি আম্বানির মতো ক্ষমতাশালী মানুষ, জায়গাগুলো বুঝতে হবে। তো আমি যাই চাই না কেন, যাই চাই, আমি চাই উই ওয়ান্ট চেঞ্জ, পরিবর্তন আমাদের আনতে হবে, এই সমাজ বদল করতে হবে। তো পথটা বার করতে হবে সকলের আগে, উনি একটা পথ বার করেছেন, সেটা গেলাতে হবে মানুষকে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, কোনো একজন যাকে গেলেন, মুখেই যদি গেলেন, সকলের আগে মুখে কনভিন্স হতে হবে, ওনার সাথে এক হতে হবে। এক হতে হবে। এবারে এই দুজন হলো, এই দুজন 5 জন 10 জন হ্যাঁ। কিন্তু দ্যাট উইল টেক মাচ মোর টাইম। এক পুরুষের জীবন এটা হবে বলে আমার মনে হয়। আগেকার দিনে কিন্তু তখন আমি ছিল হঠাৎ করছি না, না, ডিজার্টের গৌতম করা। বুদ্ধ 5 জন মহারাজাকে বললেন, তারা বিষয় 5টা বুঝলো, জমিদার রাজি হয়ে গেল, তাদের 5টা রাজ্য হ্যাঁ। ওই ফরে এসে গেল। কিন্তু এখন ততটা সম্ভব না। একটা রাজ্যে কতগুলো দল, এখন একটা রাজ্যে অনেকগুলো দল, অনেকগুলো আমি ভাগ। মানছি না, আমাকে হ্যাঁ। আপনি মানছেন না। হ্যাঁ, আপনার হয়তো হয়তো 1 লক্ষ লোক আছে, কারো হয়তো 5,000 আছে, কারো হয়তো 10,000 আছে, এরকম করে করে তারা আছে। এই ব্যাপারটা তো আছে, কিন্তু সকল আমি কিছু তো সাধুবাদ মেনেও জানাচ্ছি, বলছি। মানে যে কোনো একটা পরিবর্তনশীল চিন্তা চেতনাকে হ্যাঁ। আমি দিনহীন মনে করি না। না। আমি লাল সালাম জানি, কিন্তু এটা বলে এই যে पीछे की तरफ ताकि उनका भी अलग পথটা কি, সহজ কথায় বলতে হবে। এত তথ্য দিয়ে মানুষ বুঝবে না, সহজ কথা কি করলে কি হবে। আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, আমি কি খেতে পাবো? কি করলে খেতে পাবো? আমি কি আমার বাড়িতে 5 জন রোজগার, 5 জন কানেওয়ালা, 1 জন রোজগারে, তাও দিনে এনে যা আনে আমার রুজি রোজগার হয়, মানে তাদের খেতে দিতে পারি না। ওনার আর একটু উন্নত, তিনি পড়তে দিতে পারেন না, আপনি তার চাইতে উন্নত, আপনার বাসস্থান নেই, উনি আর একটু উন্নত, তার বাসস্থান আছে, খেতেও দিতে পারেন, পড়তেও দিতে পারেন। এই যে ভ্যারিয়েশন অফ ভ্যারাইটিস অফ পিপল, তাদের এক একজনের এক এক রকম চাহিদা, এক এক রকমের बंद कर दे इसको। সেখানে দাঁড়িয়ে मैं तो ऐसी আমরা সেই আচ্ছা। গোলটায় যেতে চাইছি। এই প্রচারটা কি হয়ে করা, সেটা তো আমি বলতে পারবো। আপনার কি মনে হয়? আমার সেটা নেই, ग्रैंड लेवल সেই যোগ্যতা আমার আমরা নেই। যেটা মনে করছি যে সোশ্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগাবো, তারপর পথে আমার মানে সেই এই ফাইন্ড ইট আউট, যতগুলো মিডিয়া আছে সবগুলো তাই তো মানে ওনাকে তো আমি আমি- convince করাতেই পারতাম। আমার- ভিডিও, হ্যাঁ অডিও, হ্যাঁ, বাস বাস আমি 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 আমার একটু সেই বলছি। যোগ্যতা নেই, এবং আমি ওনার সাথে এখনো পর্যন্ত ডিফার করছি, এখনো পর্যন্ত। যে আমরা আমি চাইছি ওনাকে সোশ্যাল মিডিয়া, মানে ভিডিও, না, অডিও সব রকম যে- ইয়ে করে দেবো। যে 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 বিষয়টার কথা বলছি, যে তত্ত্বটা, সেটা আপনার কাছে কোথাও কোনো অযৌক্তিক মনে হচ্ছে? যে এটা বিষয়টা- এটা বিষয়টা নিয়ে আগে কথা হোক। কি করে প্রচার কি করে যায় মানুষের কাছে, সেটা তো ভুলভাল, সেটা নেক্সট স্টেপ। আমি একটা জায়গায় এই একমত। এই যে বিষয়টা আছে সেটা, হ্যাঁ একটা হ্যাঁ জায়গায় একমত যে এই সমাজ ব্যবস্থার বদল করা দরকার প্রথম। ওকে ওকে এটা যদি আপনারা সবাই একমত হন, তারপরে হচ্ছে দ্বিতীয় পান। হ্যাঁ, অবশ্যই এইভাবে আমাদের এগোতে হবে। এইভাবে এগোতে হবে। तो उनका जो कहना है, बहुत अच्छा बात बोले हैं उन्होंने। उनका कहना है कि ये जो समाज है, ये जो अभी जो चल रहा है, ये सही नहीं है। ठीक है, इसका बदल होना चाहिए। वो तो परिणाम से हाँ, इसमें उन्होंने एकमत है। ठीक है, अभी अगला स्टेप क्या होगा? इसमें एकमत हो गया तो बस एक स्टेप हम लोग मैच कर गया। अब नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा और कैसे होगा, क्या क्या चीज़, मतलब हम बदल क्या करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है, अब कैसे करेंगे। এখানে প্রথম যে সমস্যা সেটা হচ্ছে পভার্টি। कैसे वो बोल रहे कि पैसा के बिना प्रचार नहीं होता है ना, कैसे होगा। না, প্রচারটা পরে যান। আমি বলছি প্রচার না, poverty, do you দারিদ্র্য agree দূর that করবো। our first and foremost problem is इस पॉवर्टी ना, यस यस आवर आल्सो Do you हाँ, agree? এখানে এখানে भाई गरीबी ही मुकुंद जी, सब समस्याओं की जड़ है। ले लीजिए, मैं थोड़ा सा उसमें पढ़ जी अभी 21 करोड़ लोग ऐसे हैं भाई जिनकी আমি যদি এখান থেকে হালকা করে বলে দিই, এই প্রশ্নটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। যেরকম সেদিনকে আমি বলছিলাম এটা পড়ার একটু দরকার ছিল, বোঝানোর। শেষের দিকে বোধ হয়। হ্যাঁ, इसमें हम बोल रहे थे चिरू जी, तो ठीक है आप चल जाइए। হচ্ছে ওকে বাদ দিলাম আমি। আপনারা 4 জন ধরুন 100% সহমত পোষণ করে আপনারা এখানে এসেছেন। ও খানিকটা আমার সাথে পয়েন্ট রেজ করছে, আমিও করছি। তাহলে আপনি আজকে 5টায় না 5:30 এসেছেন ধরুন, ইট ইজ অ্যাবাউট টু 8, কটা বাজে 8টা বাজে, হ্যাঁ
আমি কিন্তু আপনাদের কিছু বোঝাতে পেরেছি বলে আমি মনে করছি না, আপনারাও যে কিছু একটা আমাকে বোঝাতে পেরেছেন, জায়গাটা এরকম নয়। এবারে ভাবুন, হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে অফ সলিউশন, উত্তরণের পথটা আমাদের বার করতে হবে। আমি একটা উত্তরণের পথ বার করতে গেলে প্রথম যেটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ডিমেরিটস, সমস্যা কী কী সেগুলো ভাবতে হবে। আমি প্রথমে বললাম আমার উই ওয়ান্ট চেঞ্জ, 2 নম্বর বললাম পভার্টি। এবারে পভার্টি বলতে এক একজনের এক এক রকমের, কারো 5 টাকা রোজগার, কারো 50 টাকা রোজগার, কারো 500 টাকা রোজগার, আর নোবডি ইজ স্যাটিসফাইড। আপনার এরকম করে যদি আমরা এগোই না, দিন কোনটা আপাতত মানুষের যে আমি বলে দিচ্ছি যে প্রপার্টির জন্য তো আমরা এই কাজটা করছি, তাই না? দিকে যাবেন না 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 একটু চা খান। না 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 খাবেন, ঠিক আছে? মানে আপনি বলছেন যে মানে প্রপার্টি কি প্রচারের সমস্যা নাকি প্রপার্টি দূরীকরণের জন্য সমাধান কি আছে এটা বলছেন? প্রভাটি দূরীকরণের Yes, like না, প্রথম কথা হচ্ছে আমরা পভার্টি একমত কিনা, like poverty, প্রথম সমস্যা। অবশ্যই অবশ্যই poverty का कारण और उसका निवारण। poverty का कारण वही अर्थशास्त्र हाँ, करता है, अर्थशास्त्र। और उसका निवारण भी सही अर्थशास्त्र करता है। আমি বলছি যে আমাদের প্রথম সমস্যা কি, আমি 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 শিক্ষা। আমি বলে দিচ্ছি। আচ্ছা আমি বেশ আমি আপনি ওইটুকু বলতে আমি বুঝে গেছি। এখানে আমরা যখন বলি যে মানুষের ইচ্ছে অনন্ত, অনন্ত কি অনন্ত নয় এই বিষয়টা সামান্য একটু আমি পড়ছি। মানুষের ইচ্ছে অনন্ত নয়, অনন্ত কি অনন্ত নয় এটা 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 আমরা স্পষ্ট হওয়ার চেষ্টা করি যে অনন্ত নাকি অনন্ত নয়, এটা একটু স্পষ্ট করি। এখানে বলছে যে মোটামুটি সকলেই মনে করেন মানুষের ইচ্ছে অনন্ত এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত, অর্থাৎ সকলের জন্য সমৃদ্ধশালী জীবনযাপনের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। বহুকাল পূর্ব হতে এই মতবাদ চলে আসছে। আসুন প্রথমে এই দুটি বিষয়ের উপর অনুসন্ধান করি। হয়তো এখনো অবধি আমরা এই বিষয়ে গভীরভাবে বিচার বিবেচনা অথবা চিন্তন মনন করিনি বা করা হয়নি। চলুন দেখে নিই এই সিদ্ধান্তে আমরা কিভাবে উপনীত হয়েছি, তারপর চিন্তন মনন করি। যে প্রথমে অনন্ত ইচ্ছেগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করি। সর্বপ্রথম আমরা নিজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জানার চেষ্টা করি আমার নিজের ইচ্ছেগুলি কি অনন্ত। উদাহরণস্বরূপ আমরা ইচ্ছেগুলির একটি তালিকা উপস্থাপন করে মিলিয়ে নিতে পারি। প্রথম হচ্ছে সমস্ত প্রকার সুবিধাযুক্ত একটি বাড়ির প্রয়োজন হয়। সর্বাধিক 30 প্রকারের সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যবর্ধক ভোজন, পাকা ফল, শুকনো ফল, ফলের রস ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। 3 নম্বর, সর্বাধিক 30 প্রকারের পোশাক, জুতো ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। 4 নম্বর, কিছু প্রযুক্তি প্রয়োজন হয়, যেমন মোবাইল, ল্যাপটপ, মোটরবাইক, মোটর গাড়ি ইত্যাদি। 5 নম্বর, ইচ্ছে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয়। 6 নম্বর, ইচ্ছে অনুযায়ী কর্মসংস্থান প্রয়োজন হয়। 7 নম্বর, পছন্দ অনুযায়ী সঙ্গিনী প্রয়োজন হয়। 8 নম্বর, কখনো পিকনিক, ভ্রমণ, বিনোদন ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। 9 নম্বর, সড়ক, বিদ্যুৎ, জল, পার্ক, স্টেডিয়াম, ক্লাব, পুস্তকালয়, যাতায়াত, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ইত্যাদি পরিষেবার প্রয়োজন হয়। এই হচ্ছে আমাদের আলটিমেট ডিজায়ার। এর মধ্যে ভ্যারাইটি আছে, আপনি সবুজ, আমি লাল কাপড় পছন্দ করি, এটা ভ্যারাইটি, এটা সমস্যা নয়। মূল হচ্ছে আলটিমেট ডিজায়ার হচ্ছে এইটাই। এর বাইরে কি কারোর কোনো ইচ্ছা আছে? আমরা যেটা বলি যে আমার অনন্ত ইচ্ছে, আমি মনে করি অনন্ত, সেটা আমাকে বোঝান। ইচ্ছে তো শেষ নেই। এর বাইরে কি ইচ্ছা আছে বলুন আমাকে। আপনি শুনুন না, আমি আমাকে বলুন। আমি যদি ওই যে একটু আগে একদম প্রথমেই বলেছিলাম আমি যে আমি কবিতা লিখতে এসেছি, হুম কথা বলছি, হুম তাহলে কবিতাটা কবিতা হলো কিনা সেদিকে ভাবিনি। হুম কবিতাটা আদৌ মানে মানুষের হৃদয় গ্রাহ্য কিনা, মানুষের মন জয় করলেও কিনা, আমরা সেদিকেও গেলাম না। কিন্তু আমি চাই যে আমি একজন কবি বলে প্রতিষ্ঠিত হই। ফলে কী হলো, আজ এখানে কাল সেখানে বসে ওখানে মঞ্চগুলিতে দাপিয়ে রাজ্য জুড়ে, আরে বাবা, ইট ডাজ নট মিন দ্যাট আই এম পোয়েম। হুম হুম আমি এই পশ্চিমবাংলা জুড়ে এমন বিশ্ববিদ্যালয় নেই, এমন মেলা নেই, এমন প্রতিষ্ঠান নেই, মানে তথাকথিত নাম করা এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, এমন কোনো মঞ্চ নেই যেখানে কবিতা পড়িনি। ডাজ ইট মিন দ্যাট আই এম এ পোয়েম? আমি তা মনে করি না, আমি তা মনে করি না। কিন্তু আই লাইক টু বি এ পোয়েট। আমি কবি হতে চাই। তো কবি হতে গেলে যার মাধ্যমে কবি হওয়া যায় সেটা আমি চাই। সেটা পেতে গিয়ে আমার পাওয়ার তো আর শেষ নেই। ওই যে একটু আগে বলেছিলাম যে আমি এই পুরস্কার সেই পুরস্কার করতে করতে আলটিমেটলি নোবেল। ইজ ইট পসিবল ফর এ পোয়েট
টু অ্যাচিভ দ্যাট ওয়ান। কিন্তু আমার চাহিদা কিন্তু ওইটা, এখানে লিমিটলেস, অনন্ত। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত ইফ আই ডোন্ট রিচ দ্যাট গোল, আমি মনে করি না আমি সব পেয়েছি। এটা আমার ব্যক্তিগত কথা। আমার তো এবং মনে হয় এই চাহিদা মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এই চাহিদার তো কোনো অসুবিধা নেই, এই চাহিদা তো মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এগিয়ে নিয়ে যাবে ঠিকই, হ্যাঁ। কিন্তু এগিয়ে যেতে গেলে দুটো জিনিস দরকার, একটা হচ্ছে পথ আর একটা হচ্ছে কোয়ালিটি। হ্যাঁ, সেটা তো বটেই। আমার যদি সেই যোগ্যতা না থাকে, আমি রাজা হতে চাই। না, একটা ফোন করে বলে না, এর কি করে ফোন করে বলে, হ্যালো নবান্ন, বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি মুখ্যমন্ত্রী হতে চাই। ও বলছে পাগল নাকি? হ্যাঁ, মুখ্যমন্ত্রী হতে গেলে পাগল হতে হবে? উত্তর হচ্ছে মেয়েটার যে আমি মুখ্যমন্ত্রী হতে চাই, আমাকে পাগল হতে হবে? অর্থাৎ আপনি বলেন কি যে আপনি মুখ্যমন্ত্রী হবে? কেন পাগল নাকি? জায়গাগুলো এরকম, আমি চাইলেও হব। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পেয়েছেন, আমার অনেক ডিফারেন্স আছে। উনি যেভাবে নোবেল পেয়ে, উনি যদি সমস্ত সাহিত্যিক কৃতির জন্য নোবেল পেতেন, আমার কিছু বলার ছিল না। যে ইয়েটা গীতাঞ্জলি অনুবাদ ইত্যাদিতে যেটা পেলেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের পুরো ইয়েটার রিফ্লেকশন হয়নি। সেটা তো বটে। অনেক কবিতা আছে, এগুলো কবিতা না, আজ অ্যাজ অন টুডে দিদেন পিরিয়ডে হয়তো। আবার অনেক কিছু আছে যেটা ওইগুলোর চেয়ে অনেক বেশি কিছু। হ্যাঁ, এটা তার এতগুলো রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে। হ্যাঁ, সেরকমই আমি এটা যেটা বলছি, উনি যে বললেন যে অনন্ত, আমার চাহিদার অনন্তই, আমি মনে করি অনন্ত। না, আমার কারণ মনে হয় না ওই ইচ্ছেটা মানুষকে আমি পিছনের দিকে হাঁটাবে, ওই ইচ্ছে মানুষকে एगिए दिए जाए। सर ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है। तो एक्चुअली उन्होंने अपना लाइफ से ही एग्जाम्पल दिया है, जो डिजायर का जो ये जो इच्छा अनंत है, ये अपना लाइफ से ही दिया है। जो मैंने पढ़ा तो ठीक है, प्रैक्टिकली तो ठीक है, सबको चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि जो मेरा जो जीवन की इच्छा है, मैंने कवि होना चाहता हूँ और फेमस कवि होना चाहता हूँ, कि सब मुझे सम्मान करें, मेरा नाम हो, फेमस हो, मेरा सब कुछ रहे मेरे पास, ठीक है ना। और इन्होंने सारे बंगाल में मतलब किसी मतलब विश्वविद्यालय कॉलेज मतलब छूटा नहीं जिनमें गया नहीं और कविता नहीं पढ़ा। तो इन्होंने और कवि भी है, इन्होंने बहुत सारा किताब भी इन्होंने खुद लिखे हैं, तो बहुत संगठन का इन्होंने हेड है और अभी हेड करते भी है अभी हेड। तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। मैं बोल रहा कि मैं और आगे जाना चाहता हूँ और मैं नोबेल तक पहुँचना चाहता हूँ, तो मेरा सेटिस्फेक्शन आएगा। तो ये जो डिजायर है ये तो हम जा रहे हैं। नहीं, ये तो डिजायर हो गया, इसमें रुकावट क्या है? हाँ, तो বলছে যে এখানে আপনার বাধা কোথায় আসছে? কথা আমার সেই বুঝে বলেছি দুটো, একটা হচ্ছে আমার জায়গার লক্ষ্য ওইটা, আর একটা হচ্ছে পথ। আমার তো কোয়ালিটি নেই, तो बोल रहे मेरा কিন্তু আমার इच्छा- ডিমান্ড না। मेरा इच्छा है वो उसको पाना, लेकिन मेरे पास क्वालिटी नहीं है, तब भी मैं चाह रहा हूँ उसको। नहीं नहीं, আমি তাহলে দিচ্ছি। क्या ऐसा हो सकता है कि आप में जो कोई क्वालिटी नहीं है और वो कोई चीज़ आप चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि इस बात के लिए तो नहीं चाह रहे हैं, कुछ और के लिए चाह रहे होंगे ना फिर। তাহলে আপনার কাছে কোয়ালিটি নিয়ে আপনি চাচ্ছেন কেন? उदाहरण के लिए मुझे ওইটা ड्राइविंग, বললাম আমাদের सुनो, उदाहरण के लिए मुझे ड्राइविंग नहीं आती, ठीक है, मतलब मेरे अंदर ये क्वालिटी है ही नहीं कि मैं ड्राइविंग कर लूँ, मैं सीख लूँ, क्योंकि मेरे हाथ नहीं है, ठीक। क्या मुझ में ये इच्छा पैदा होगी कि भाई जैसा ड्राइवर को सम्मान मिलता है ऐसा मुझे भी सम्मान मिले? मेरी इच्छा भी उन्हीं में होगी ना। যখন আমার যোগ্যতা থাকবে তখন এই ইচ্ছেটা ये अगर इच्छा इस हिसाब से नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि मैं केवल उस सम्मान की इच्छा रखता हूँ, वो इससे मिले किससे मिले का मतलब नहीं है। कवि बन के मिले या एक्टर बन के मिले या प्रधानमंत्री बन के मिले, इच्छा की बात है। क्या कभी इनको ऐसी इच्छा हुई कि मैं एकदम बहुत बढ़िया सफाई कर्मी हूँ, ऐसे वाला सम्मान मुझे मिले? ये इच्छा हुई कभी इस तरह की? कोई भी ऐसे काम की जो गरीबी वाले काम है, ऐसी चीज की हुई जिसमें बहुत सम्मान है। हाँ, और सम्मान किसमें होता है? जिसमें पैसा होता है, जिसमें ये सब चीजें होती हैं। सम्मान का मतलब क्या होता है? मतलब मुझे सब लोग ऐसी नज़र से देखें कि ये आइडियल है समाज का और हम भी ऐसा बने। सारे सुख सुविधा मिले। हाँ, मतलब तो कुल हाँ, मिला के right. इतनी सी बात है ना। अगर आपको कविता में अच्छा लगता है तो आप तो कविताएं लिखेंगे, और जैसे बैंगन हर आदमी को पसंद नहीं आता, वैसे हर एक प्रकार की कविता हर आदमी को पसंद नहीं आती। हर चीज़ का अपना वर्ग होता है। जैसे हर एक फिल्म सारे लोग देखते हैं क्या?
नहीं देखते ना। अमिताभ सबका एक्टर है क्या? सबका नहीं है। एक वर्ग होता है ना पर्टिकुलरली। तो ऐसे ही कविताओं का भी होता है कि एक वर्ग होता है पर्टिकुलरली, लेकिन आप उन कविताओं को कर पाएं, आपको प्लेटफॉर्म मिल सके इजीली, आपको फाइट ना करनी पड़े, स्ट्रगल ना करना पड़े, तो आपकी कविता में कोई जान होगी, जो भी जान होगी तो वो लोग आपको चाहेंगे और आपको जो है थैंक यू और वो और सब आपका वो सब करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझ में कविता की तो मतलब कवि होने की तो मुझ में वो है नहीं, लेकिन कवि वाला मुझे सम्मान चाहिए। ऐसा क्यों चाहेंगे आप? ये सवाल है मेरा। আপনি বুঝতে পেরেছেন বিষয়? লাস্ট লাইনটা বুঝলাম না। তো বলতে যে আমার কাছে কবি হওয়ার যোগ্যতা নেই, তারপর আমাদের ইচ্ছাটা আছে যে আমার কবির সম্মান আমি পেতে চাই এবং আমি কবি হয়ে বিখ্যাত হতে চাই, এবং কবির যে সুযোগ সুবিধা যে সম্মান, এটা আমি চাইছি। এটা আমি কেন চাইছি? जो क्षमता है उसमें क्यों नहीं चाहेंगे? দুটো ইয়ে আছে, সেটা হচ্ছে যে ওই প্রথম যেটা আপনি বলেছেন না, যে প্রচার যন্ত্র। আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি, আমি গড়ে 2-4টে গল্প প্রতিদিনই পড়ি বিভিন্ন জায়গায়, ভিন্ন ভাষাতেও পড়ি, যেগুলো জানি আর কি। হিন্দি ইংরেজি একটু পড়তে পারি, আর বাংলা তো বটেই। রবিবারে অনেকগুলো গল্প বেরোয়, আমি প্রায় সবকটা গল্প পড়ি। এছাড়া বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যত বইটই আছে সাধ্য মতো, একদিনে তো বেশি পড়া যায় না, পড়ি। এবং আমার একটা রিয়েলাইজেশন যে এখানে খুব তথাকথিত নামকরা যারা স্টোরি টেলার, স্টোরি রাইটার, তাদের মধ্যে আমার গল্পগুলো ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন ধরনের, ভিন্ন ধর্মী এবং প্রতিটি মানুষের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার গল্প। কয়জনই পড়েছে? ও পড়েছে আমার গল্প, একটা উদাহরণ করছি। কয়জনে পড়েছে? আপনি পড়েছেন? পড়েননি। আমি কি আপনাকে পড়াতে পেরেছি? পড়াইনি। আমি কি আপনাকে একটা বই দিয়ে বলেছি এটা একটু পড়ে দেখবেন? করিনি। আপনি কি কিনে নিয়ে পড়েছেন? পড়েননি। আপনি কি কখনো মনে হচ্ছে আচ্ছা এই চটং কথা বলে দেখি তোর একটা বই পড়ে দেখি, একটা গল্প পড়ে দেখি? না, উত্তর হচ্ছে না। আমি গল্পের প্রিফেসে লিখেছি একটা কথা, যে কেউ পড়ে না গল্প বা কবিতা, কেউ পড়ে না, কিন্তু বলে বাহ, অথবা কিস্তু লিখতে জানে না। আপনি কিন্তু পড়লেন না, না পড়ে একটা মন্তব্য করলেন। যেমন আমরা কবিতা পড়ি, বাহ, কিন্তু আপনি কিন্তু কিচ্ছু শোনেননি। সেরকমই আমি না পড়ে না জেনে, তা আমার তো কোনো পথ নেই, আমার মানে নোবডি ইজ দেয়ার টু হেল্প মি। হোয়ার ইজ দ্য চ্যানেল? পথ কি? কোন পথে গেলে আমি ওই জায়গাটা যেতে পারবো? আমি বলতে চাই যে আমার গল্পটা 5 জনে পড়ুক, পড়ে বলুক যে গল্প হয়নি। কেউ কি পড়ছে? এবারে আপনি বলবেন আপনার গল্প কেউ পড়ে না, আপনার যোগ্যতা নেই বলে পড়ে না, না না তা না। নাকি? আপনি আগে যোগ্যতা আছে কি নেই সেটা যাচাইটা কি হবে, না পড়ে না পড়ে? আমি রোগা পটকা বয়স্ক তাই আমি লিখতে জানি না, নাকি আপনি পড়ে বলছেন যে আপনি লিখতে জানেন না? माई पॉइंट इज देयर। उन्होंने जो बात बोला है वो ये है कि जो मैंने इतना कुछ लिखा हूँ, इतना कविता गल्प लिखा हूँ मैंने, तो लोग पढ़ते नहीं हैं और कोई नहीं पढ़ता कविता को नहीं पढ़ता, और जो स्टोरीज है वो कोई नहीं पढ़ता, और बिना पढ़ के बोल देते हैं कि मेरे पास क्वालिटी नहीं है, टैलेंट नहीं है। ठीक ना? तो लोग पढ़ के मुझे जांच करें ना मेरे में है कि नहीं। इसका एक चीज़ ये भी देखो कि क्या आपकी कविता 140 करोड़ में, अगर 100 करोड़ माने बड़े बड़े लोग, क्या 100 करोड़ लोगों तक पहुंची है? আপনার কবিতা কি সবার কাছে পৌঁছেছে? 100 কোটি লোকের কাছে পৌঁছেছে? পৌঁছায়নি। আমি কি বললাম প্রথমে, কি বললাম? तो अगर आपकी कविता को अच्छा फील करने वाले तो उतने सारे लोग हैं, आपकी जब कविता वहाँ तक पहुँची नहीं, क्यों नहीं पहुँची? क्योंकि आपके पास साधन नहीं, आपके पास वो नहीं, तभी ना। तो अगर आपकी कविता 100 करोड़ लोगों में पहुँचती तो आपको 1-2 करोड़ लोग तो मिल जाते हैं आराम से, जो आज जिनको आपकी कविता अच्छी लगती है। তখনই স্যাটিসফ্যাকশন পুরোপুরি और হয়। satisfaction भी हो जाता है। ओके, और एक वस्तु कि आज भी इंडिया, एक तो ये हो गया, और सुनो दूसरा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि पॉवर्टी है, क्या वो लोग की कैपेसिटी है कि आपकी किताब खरीद पाए, जिन पर पहुंची भी है, तो जिन तक जैसे कोलकाता में पहुंच सकती है, तो क्या कोलकाता में वो सभी लोग
कैपेबल हैं आपकी किताब खरीदने के लिए, आपकी सभाओं में आने के लिए, क्योंकि किराया लगा के आना पड़ता है। हमारी नहीं। अभी हम लोग 250-500 रुपये खर्च करके यहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ से फिर अभी जाएंगे 500 रुपये खर्च करके। तो क्या सबकी ऐसी स्थिति है कि वो आपकी कविताओं को खरीद सके, पढ़ सके, या उन तक पहुँच सके, और फिर वो वाई भी दें तो वो आप तक पहुँच सके? क्योंकि किसी ने आपकी कविता पढ़ी और अच्छा लगा उसको, अब उसकी बात आप तक कैसे पहुँचेगी कि आपकी बात मुझे अच्छी लगी? इस बात के लिए भी तो एक चैनल होता है। सिस्टम लगेगा। और एक बात ये भी है कि क्या फ्री में भी आप किताब दोगे तो क्या पढ़ने का टाइम है? लोग सवेरे 8 बजे जाते हैं, रात को 8 बजे आते हैं, टाइम नहीं है। तो ये सारे फैक्टर हैं जिस वजह से आपको क्षमता होने के बाद भी ये हो सकता था। अभी जिनके पास आप जाते हैं, क्योंकि सब तक आप पहुंच नहीं पा रहे, तो आप जिन तक पहुंच सकते हैं वो आप प्रयास करते हैं। अब मान लिया उनको ये उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अब उन्होंने बोल दिया कि अरे ये तो हमारे लिए बेकार है। जैसे कि कोई एक एक्टर मेरे पास आए, जैसे मान लिया अक्षय कुमार मेरे पास आए कि भाई मेरी फिल्म है ये, आप देखिए बहुत बढ़िया, उसकी जैसी एक्टिंग है, मुझे कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उसको ये बोल दूंगा नहीं भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अब इस बात से उसको बुरा लगेगा कि नहीं? व्यक्तिगत लाभ नहीं होने के कारण भी इंटरेस्ट है उन तक आपकी बात पहुंच नहीं रही है, जिन तक पहुंच भी रही है तो उनमें जितना भी इंटरेस्ट है वो उसको ले नहीं सकते, क्योंकि वो गरीब हैं, सब कुछ है, उनकी प्रायोरिटी अलग है ना। अभी तो आप उनके पास समय भी नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक तो नहीं, और प्रायोरिटी भी अलग है, फैमिली है, वो है ये। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि आपको जो प्रसिद्धि मिल सकती थी नहीं मिल रही है, ये भी तो कारण है। ये एक्सप्लेन करो पूरा माधव जी, जो ऐसा एक्सप्लेन करो। जैसे आप हमें बोल रहे हो कि सबको कैसे समझाओगे, ये सवाल खुद से भी तो पूछो कि आपकी बात सब तक कैसे पहुंचेगी। ওই জায়গাটাই হ্যাঁ আমি আমাকে দিয়ে বললাম, আমি তার জন্য তো বললাম আপনারা তো সেই জায়গাটায় হ্যাঁ যাবেন। হ্যাঁ রাইট हाउ व्हाट इज द वे? क्या हाँ वही बोल रहे हैं, तो उन्होंने सबके पास में पहुंच नहीं पाया, तो सेम हमारा चीज को कैसे पहुंचाएंगे हम? नहीं, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत लाभ है ना। ये भी सवाल किया है। नहीं ये बताओ आपका क्या है कि वो पर्सनल एफर्ट है, दैट इज नॉट ए सोशल थिंग। ये थोड़ा अंतर है। आपकी कुछ लोगों को पसंद आ सकती है, जैसे कि मान लिया कि 1% आदमी को समझ लो, 100 करोड़ में से 1 करोड़ को आपको पसंद आ सकती है अगर सब तक पहुंचे तो वही 1 करोड़ लोग ही इसमें अपना योगदान देंगे जो भी देंगे। लेकिन जो काम हम लोग लेके चल रहे हैं ये तो सबके इंटरेस्ट लिए है ना, तो इसमें तो हर आदमी उसको जो लगेगा वो सहयोग करेगा। तो इसकी गति, हमारे वाले काम की गति आप वाली की गति से 100 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो 1 करोड़ वही 100 करोड़, और 1 करोड़ में पहुंचाने में जितना समय और वो लगेगा हमको भी उतना ही समय लगेगा 100 करोड़ तक पहुंचाने में। ऐसा नहीं कि हमें 100 गुना समय लगेगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लोग होंगे ना पहुंचाने वाले। तो वो ये अंतर है। हमें भी इसमें अभी टाइम लग रहा है। अगर थोड़ा अच्छी व्यवस्था होती तो हम भी 4 दिन में सबको बता देते, जैसे अंबानी एक ही रात में बता देता है सबको सारा। इसके पास चैनल है, টিভিতে একটা বুকিং করে টিভি থেকেই আমরা প্রচার করতে। उसको जब जियो लॉन्च करना होता है तो एक ही रात में बोल के सबको जियो लॉन्च कर देता है। ये একটা ব্যবস্থা এসেছে, सबको मालूम चल जाती है ना। तो ये बात है। उस नई व्यवस्था में क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन ही है, तो हर एक आदमी के पास जो भी कला होगी वो सब तक पहुंचा सकता है, और जिसको उसमें इंटरेस्ट है वो लेगा और साथ में रिव्यू भी देगा, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस अच्छे से टाइम निकाल सकेगा पहला तो। आपको भी सेटिस्फेक्शन होगा, और जिनको मिलना चाहिए था पहले तो टाइम निकाल सकेगा आदमी। क्योंकि आपकी कविता से जिनको सुख मिलता और उन तक वो नहीं पहुंची, उनका भी तो लॉस है ना। इट्स पॉवर्टी, उनका भी लॉस है, वो भी नहीं सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। क्योंकि आपकी कविता में कुछ तो ऐसा होगा ना जो उनको पसंद आएगा, लेकिन उन तक पहुंच नहीं रही है। तो ये सब सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो हमें सिस्टम ठीक करना है। आप सिस्टम सबसे रिलेटेड है, इसलिए जल्दी लोग पहुंचेंगे। कविता तो किसी को होती है, तो इसलिए ये एक बात है।